જ્યારે માંગલિક સંઘ આદि કરતા હોય છે તો એ સંઘ પૂર્વે પણ આ માંગલિક સ્વરૂપે આ શાંતિધારા પાઠ સ્તોત્રને બોલતા હોય છે। આટલું મહાપ્રભાવશાળી મહામંગલકારી કોઈ પણ પ્રકારનું ઉપદ્રવ આવી જાય, કોઈ પણ પ્રકારનું વિઘ્ન આવી જાય તો એ વિઘ્નને દૂર કરનારું આ શાંતિધારા પાઠ સ્તોત્ર છે। એ સ્તોત્ર વિશ્વ પ્રસિદ્ધ એવી શ્રી નાકોડા તીર્થ જૈન જ્ઞાનશાળાના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા, જેમને આજે ચોથો ઉપવાસ છે એવા વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા આપણે શાંતિધારા પાઠ સ્તોત્રનું શ્રવણ કરીશું। તો બધા જ પુણ્યશાળી આત્માઓ હાથ જોડો। જે સ્તોત્રની અંદર પાર્શ્વનાથ પરમાત્માનું સ્મરણ કરવામાં આવેલું છે, શાંતિનાથ પરમાત્માનું સ્મરણ કરવામાં આવેલું છે, એવું અદ્ભુત મહામંગલકારી મહાપ્રભાવશાળી એવું એક સ્તોત્ર એટલે કે શાંતિધારા પાઠ સ્તોત્ર, એ સ્તોત્રોનું આપણે શ્રવણ કરી રહ્યા છે। તો બધા જ પુણ્યશાળી આત્માઓ હાથ જોડો। ઓમ હ્રીમ શ્રીમ ક્લીમ ઐમ અરિહં વામ મામ હં સં તં વમ મમ હમ સં દમ તમ પમ પમ ડમ ડમ મીમ મીમ સ્વીમ સ્વીમ દ્રામ દ્રામ દ્રીમ દ્રીમ દ્રાવય દ્રાવય નમો ભગવતે ભગવતે શ્રીમતે ઓમ હ્રીમ ક્રોમ મમ પાપં ખંડય ખંડય હન દહ પચ પચ પાચય પાચય સિદ્ધિ કુરુ કુરુ। ઓમ નમો હં ડમ મીમ સ્વીમ હં સં ડમ વમ વહ પહ હ ક્ષમ ક્ષીમ ક્ષુમ ક્ષેમ ક્ષૈમ ક્ષૌમ ક્ષૌમ ક્ષમ ક્ષ ઓમ રમ રામ હ્રીમ હ્રીમ રૂમ રૂમ રેમ રૈમ રૌમ રૌમ રમ રહ अस्या उषाय नमः मम उदकस्य रुद्रें रुद्रें कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो रते भगवते श्रीमते दह 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 मम श्रीरतु वृद्धिरतु तुष्टिरतु पुष्टिरतु शांतिरतु कांतिरतु कल्याणमस्तु मम कार्य सिद्ध्यर्थ सर्व विघ्न निवारणार्थं श्रीमते भगवते सर्वोत्कृष्ट
त्रैलोक्यनाथार्जित पाद पद्म अर्हत परमेष्टि जिनेन्द्राय वादिदेवाय नमो नमः। मम श्री शांति देव पाद पद्म प्रसादात् सधर्म श्री बलायुरारोग्यै स्वर्याभिवृद्धिरस्तु स्वस्तिरस्तु धन धान्य समृद्धिरस्तु। श्री शांतिनाथो मां प्रति प्रसीदतु श्री वीतरागदेवो मां प्रति प्रसीदतु। श्री जिनेन्द्र परम मांगल्य नामधेयो ममेहा पुत्र सिद्धिं तनोतु। ओम नमो हते भगवते श्रीमते श्री चिंतामणि पार्श्वनाथाय तीर्थंकराय रत्नत्रय रूपाय अनंत चतुष्टय सहिताय धरणेन्द्र फण मौली मंडिताय समवतरण लक्ष्मी शोभिताय इंद्र धरणेन्द्र चक्रवर्त्यादि पूजित पाद पद्माय केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय गिरिराज महादेवाष्टादशोत्तराधिकाय षट्चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परम गुरु परमात्मने सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य परमेश्वराय देवाय सर्वसत्त्वहितकराय धर्म चक्राधीश्वराय सर्व विद्या परमेश्वराय त्रैलोक्य मोहनाय धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय अतुल बल वीर पराक्रमाय अनेक दैत्य दानव कोटि मुकुट दृष्ट पाद पीठाय ब्रह्मा विष्णु रुद्र नारद खेचर पूजिताय सर्वभव्य जनानंद कराय सर्व जीव विघ्न निवारण समर्थाय श्री पार्श्वनाथ देवादिदेवाय नमोस्तुते। श्री जिनराज पूजन प्रसादात् मम सेवकस्य रोग शोक भय पीडा विनाशनम् कुरु कुरु सर्व शांति पुष्टि पुष्टि कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो श्री शांति देवाय सर्वारिष्ट शांति कराय राम ह्रीं रूम ह्रीं रौं अस्या उषाय मम सर्व विघ्न शांति कुरु कुरु श्री संघस्य मम तुष्टे पुष्टे कुरु कुरु स्वाहा। श्री पार्श्वनाथ पूजन प्रसादात् मम अशुभान पापान छिन्दे छिन्दे मम अशुभ कर्मोपार्जित दुखान छिन्दे छिन्दे मम पर दुष्ट धन कृत जल सर्प व्याधि छिन्दे छिन्दे मारे कृतोपद्रवान्
छिन्दे छिन्दे डाकिनी साकिनी भूत भैरवादी कृतोपद्रवान् छिन्दे छिन्दे सर्व भैरव देव दानव वीर नर नार सिंह योगिनी कृत विघ्नान् छिन्दे छिन्दे भुवनवासी व्यंतर ज्योतिषी विमानवासी देव देवी कृत दोषान् छिन्दे छिन्दे अग्नि कुमार कृत विघ्नान् छिन्दे छिन्दे उदधि कुमार कृत विघ्नान् छिन्दे छिन्दे दीपक कुमार पयान् छिन्दे छिन्दे भिन्दे भिन्दे इंद्र कुमार मेघ कुमार कृत विघ्नान् छिन्दे छिन्दे भिन्दे भिन्दे इंद्रादि दश दिक्पाल देव कृत विघ्नान् छिन्दे छिन्दे जय विजय अपराजित माये भद्र पूर्ण भद्रादि क्षेत्रपाल कृत विघ्नान् छिन्दे छिन्दे राक्षस वैताल दैत्य दानव यक्षादि कृत दोषान् छिन्दे छिन्दे नवग्रह कृत ग्राम नगर पीड़ा छिन्दे छिन्दे सर्व अष्टकुल नाग जनित विष भयान् सर्व ग्राम नगर देश रोगान् छिन्दे छिन्दे सर्व स्थावर जंगम वृश्चिक दृष्टि विष जाति सर्पादि कृत विष दोषान् छिन्दे छिन्दे सर्व सिंहासनापद व्याघ्र व्याल वनचर जीव भयान् छिन्दे छिन्दे पर शत्रुकृत मायोच्चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरण छिन्दे बिन्दे बिन्दे छिन्दे छिन्दे सर्व गौर समाधि तिर्यक मारे छिन्दे छिन्दे सर्व वृक्ष फल पुष्प लता मारे छिन्दे छिन्दे ओम नमो भगवते चक्रेश्वरी ज्वाला मालिनी पद्मावती देवी अस्मिन् जिनेन्द्र भुवने आगच्छ आगच्छ एहि एहि तिष्ठ तिष्ठ बलिं गृहाण गृहाण मम धन धान्य समृद्धिं कुरु कुरु सर्व भव्य जीवानंद कुरु कुरु सर्व देश ग्रामपुर मध्य क्षुद्रोपद्रव सर्व दोष मृत्यु पीड़ा विनाशन कुरु कुरु सर्व पर चक्र भय निवारण कुरु कुरु सर्व देश ग्रामपुर मध्य सुभिक्षा कुरु कुरु सर्व विघ्न शांति कुरु कुरु स्वाहा ओम आं क्रों ह्रीं श्री वृषभादि वर्धमानंत चतुर्विंशति तीर्थंकर महादेवाधिदेवा प्रियंता प्रियंता मम पापानि शाम्यन्तु गुरोपसर्गा सर्व विघ्ना शाम्यन्तु ओम आं क्रों ह्रीं श्रीं रोहिण्यादि महादेव्य अत्र आगच्छन्तु आगच्छन्तु सर्वदेवता प्रियंता
क्रोम ह्रीं श्रीं चक्रेश्वरी ज्वाला मालिनी पद्मावती महादेवी प्रियंता प्रियंता ओम आं क्रों ह्रीं श्रीं मणिभद्रादी यक्ष कुमार देवा प्रियंता प्रियंता सर्वधिन शासन रक्षक देवा प्रियंता प्रियंता श्री आदित्य सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतव सर्वे नवग्रह प्रियंता प्रचिरन्तु देशस्य राष्ट्रस्य भूयस्य राज्ञः करोतु शांति भगवान् जिनेन्द्र यत् सुखं त्रिषु लोकेषु व्याधि व्यसन वर्जितम् अभयं क्षेममारोग्यं स्वस्तिरस्तु मे सदा यदर्थं क्रियते कर्म प्रकृति नित्यमुत्तमा शान्तिकं पौष्टिकं चैव सर्वकार्येषु श्रीनिधिः। बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की, बोलो श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। હર્ષદભાઈ પ્રણામ. હા પ્રણામ જય જીનેન્દ્ર ને આજે ખાલી 2 કે 3 જ સવાલ છે પણ આપણે ટાઈમ નહીં રહ્યો તો હવે છેલ્લે પૂછી લઈશું કરશું. કીધું ને અત્યારે પેલા જ પ્રશ્ન લઈ લ્યો. કયા કયા પ્રશ્નો છે? 2 ક્વેશ્ચન છે. એક તો આપણે બાલ્કનીમાં આપણા ઘરની બાલ્કની હોય ને તેમાં પ્રતિક્રમણ કરાય કે નહીં, ઉપરથી બંધ હોય એટલે ખાલી બે જગ્યા ખુલ્લી હોય ને બે વોલ બંધ હોય ને ઉપરનું બંધ હોય. હા, લાઈટ ન આવતી હોય અને લાઈટ વગેરેનો પ્રકાશ ન આવતો હોય અને ઉપરથી ઢાંકેલું હોય તો એ જગ્યાએ પ્રતિક્રમણ કરી શકાય. એટલે સાઈડ નું ખુલ્લું હોય તો વાંધો નહીં. સાઈડ ના ખુલ્લામાં કોઈ વાંધો નહીં, માથે ડાયરેક્ટ ઉપરથી ખુલ્લો ભાગ ન હોવો જોઈએ. બરાબર છે. જી. અને બીજો કોઈ પ્રશ્ન કે આપણે પ્રતિક્રમણ કરીએ ને સવારનું, જી, છેલ્લે 2 ચૈત્રવંદન આવે આપણે શ્રીમંત સ્વામી ને સિદ્ધાચલ નું. સિદ્ધાચલ નું જે પ્રતિક્રમણ આપણે પૂરું કરીએ ને એની થોડી બોલીએ પછી એક ખમાસું દેવાનું આવે ને. જી. એટલે એ ખમાસું દેવાનું છે ને. હા હા હા, બરોબર. અને પછી પાડવા માટેનું ખમાસું, એટલે 2 ખમાસા દેવાના ને. હા, ના એટલે નહીં, એટલે આ પૂરું થઈ જાય ને પછી ખમાસમ નું દઈને પાડી શકાય. પછી 2 ખમાસમ ને 1 જ ખમાસું. એટલે 1 જ ખમાસું દઈને ડાયરેક્ટ ઈરિયા જ બોલવાના. હા, ઈરિયા કરી શકાય. અચ્છા, એટલે 2 ખમાસા નહીં. નહીં, 2 ખમાસા નહીં. બીજું 2 સવાલ છે એટલે હવે શરૂ. કોઈને વચ્ચે કોઈ આવે તો પછી છેલ્લે લઈશું. જી જી જી. નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયર્યાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોય સબ્બસાહુણમ, એસો પંચન મુક્કારો સબ્બ પાપપણાસણો મંગલાણં ચ સબ્બેસિમ પરમં હવૈ મંગલમ, કલ્યાણ પાદ પારામમ શ્રુત ગંગા હિમાચલમ, વિશ્વાંભોજ રવિમ દેવમ વંદે શ્રી જ્ઞાતનંદનમ, શ્રીમતે વીરનાથાય સનાથાયાદ્ભુત શ્રીયા મહાનંદ સરોરાજ મરાલાયારતે નમઃ. કૃતા પરાધેપી જને કૃપા મંથર તારયો ઈષદ બાષ્પાર્દ્રયોર ભદ્રમ શ્રી વીરજિન નેત્રયો, અજ્ઞાન તિમિરાંધાનામ જ્ઞાનાંજન શલાકયા નેત્રમુન્મીલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્તમ નિત્યમ ધ્યાયન્તિ યોગિનઃ, કામદમ મોક્ષદમ ચૈવ ઓમકારાય નમો નમઃ. અનંત ઉપકારી જેઓએ 4 ઘાતી કર્મનો ક્ષય કરીને વર્તમાન કાળમાં ભવ્ય જીવના ઉદ્ધાર માટે થઈને
વિચરિત વિચરતા એવા વિશ્વ સંઘ પરમાત્માઓને કોટી કોટી વંદન. જેઓએ 8 કર્મનો ક્ષય કરીને પોતાનું શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રગટ કરી લીધું છે એવા સમસ્ત સિદ્ધ ભગવંતોને કોટી કોટી વંદન. જૈન શાસનની ધુરા સંભાળવા વાળા એવા આચાર્ય ભગવંતોને કોટી કોટી વંદન. સાથે સાથે વિનય ગુણના પ્રધાન અને સૂત્રની દેશના દેવા વાળા એવા ઉપાધ્યાયજી ભગવંતોને કોટી કોટી વંદન. પંચમહાવ્રતધારી 27 ગુણોથી યુક્ત એવા સમસ્ત સાધુ ભગવંતોને વંદન. અને આજ પર્વ પર્યુષણનો જે મુખ્ય દિવસ, આજથી કલ્પસૂત્રની વાંચના પ્રારંભ થાય છે અને એ વાંચનાની અંદર સ્વાધ્યાયની અંદર જે કોઈ સુત પીપાસુ આવેલા છે એમને સતત પ્રણામ કરીને આજના કલ્પસૂત્રનું પ્રવચન પ્રારંભ કરીએ છીએ. બહુ પુણ્ય છે આપણને કે આજે કલ્પસૂત્રનો પહેલો દિવસ, કલ્પસૂત્ર માટે સાંભળવાનો પહેલો દિવસ. કલ્પસૂત્ર શું છે, કલ્પસૂત્ર કેવી રીતે પ્રગટ થયું, કલ્પસૂત્રની પરંપરા આપણા સુધી કેવી રીતે પહોંચી, એની વાતો આપણે આજે કંઈક આપણે એનો ઉલ્લેખ કરશું. સામાન્યથી એમ કહેવાય કે ભદ્રબાહુ સ્વામીએ આ કલ્પસૂત્રને બહાર લાવ્યું. આમ આના મૂળ કરતા ભગવાન મહાવીરે ગૌતમ સ્વામીને જે આ વાતો કરતા હતા, કારણ કે ભગવાન મહાવીર સ્વામીએ જે ઉપદેશ આપ્યો અને ત્રિપદી જે સંભળાવી અને ત્રિપદીના કારણે જે ગંધર્વ ભગવંતોએ 14 પૂર્વોની જે રચના કરી અથવા દ્વાદશાંગીની રચના કરી, એ જે આગમોની રચના કરી, એ આગમોની રચના કરવાની પાછળ ગંધર્વ ભગવંતોનું જે કાર્ય હતું, 11 ગણધર 84 એ જમાનામાં 84 આગમો આપણી પાસે હતા. વર્તમાન કાળમાં 45 આગમ અને સ્થાનકવાસી પરંપરાની અનુસાર 32 આગમ. જ્યારે દિગંબર પરંપરામાં સમયસાર આદિ ગ્રંથોનો ઉલ્લેખ જોવા મળે છે. એ લોકો આગમ નથી માનતા, પરંતુ કુંકુંદાચાર્ય સુરી મહારાજે, આચાર્ય ભગવંતે જે સૂત્ર બનાવ્યા છે એને એ આગમ તરીકે સ્વીકાર કરે છે. આ ભદ્રબાહુ સ્વામી પરમાત્માની 6ઠી પાઠ પરંપરામાં ઉત્પન્ન થયા, બ્રાહ્મણ કુળમાં ઉત્પન્ન થયા હતા. પ્રતિષ્ઠાનપુર નામનું નગર હતું. એ નગરની અંદર બંને ભાઈઓએ વરામીર અને ભદ્રબાહુ સ્વામી દીક્ષા સંયમ સ્વીકાર કરે છે. સંયમ સ્વીકાર કરતા પછી બંને ભાઈઓ, એક વરામીર 11 અંગ ભણે છે, જ્યારે ભદ્રબાહુ સ્વામી 12 અંગનો પૂર્ણ દ્વાદશાંગી સાથેનો અભ્યાસ પૂર્ણ કરે છે. એમના જે ગુરુ યશોભદ્રસુરી મહારાજ, એમની યોગ્યતા દેખીને, પાત્રતા દેખીને ભદ્રબાહુ સ્વામીને, મતલબ કે નાના ભાઈને યોગ્યતા દેખીને પાઠ પરંપરા સોંપે છે. વરાહમીરને દુઃખ લાગે છે અને વરાહમીરને એમ થાય છે કે મને મારા ગુરુ મહારાજે મારી સાથે ન્યાય ન કર્યો, કેમ કે હું મોટો હતો છતાંય મને સ્થાન ન મળ્યું. અને આ દર્દના કારણે, આ દર્દમાંથી એ પોતે ગુરુ ભગવંતનો કાળ થઈ ગયા પછી, યશોભદ્રસુરી મહારાજનો કાળ થયા પછી એ વરામિહિર દીક્ષા છોડી દે છે. પોતાની પાસે જ્યારે જન્મથી બ્રાહ્મણ હોવાના કારણે ભણવામાં તો 4 વેદોનું જ્ઞાન તો હતું જ, પરંતુ સાથે સાથે 11 અંગનું પણ સારામાં સારું જ્ઞાન હતું. અહીંયાથી સંયમ છોડ્યો. પોતાની આજીવિકા ચલાવવા માટે રાજપુરોહિત તરીકે અને રાજાના માનીતા એવા પંડિત તરીકે એનું સ્થાન પ્રાપ્ત થઈ ગયું. જ્યોતિષના બહુ સારા જાણકાર હતા અને એના કારણે પોતાની આજીવિકા બહુ સારી સરસ ચાલી રહી હતી. ઘણા વર્ષો પછી રાજાને ઘરે પુત્ર જન્મે છે. ગામ લોકો અને 36 કોમ એની વધામણી દેવા માટે આવે છે. જૈન પરંપરાના શ્રેષ્ઠીઓ પણ જાય છે, પરંતુ બધાના સંત મહંત ફકીર બધાએ પહોંચ્યા, પરંતુ ભદ્રબાહુ પહોંચતા નથી. એટલા માટે આ વાત આખા ગામમાં ચર્ચાનો વિષય બને છે. આ વાત ચર્ચાના વિષયમાં આવ્યા પછી જૈન સંઘના લોકોના આગેવાનો ભદ્રબાહુ સ્વામી પાસે આવે છે અને ભદ્રબાહુ સ્વામીને કહે છે કે અત્યારે આપણી નિંદા થાય છે, હવે કરશું શું? વરામિહિર તો આજ રાહ જોતો હતો. એને રાજાની કાનની બંબેરણી કરી. રાજાને કીધું, બધાએ તમારા વધામણી દેવા માટે આયા, પરંતુ જૈનોના સાધુ આચાર્ય ભગવંત એ આવ્યા નહીં, એને ગમ્યું નથી. આ વાત સાંભળીને રાજા જૈનના આગેવાનોને બોલાવે છે અને એનો પ્રશ્ન પૂછે છે. જૈનોના આગેવાનો ભદ્રબાહુ સ્વામી પાસે જાય છે. ત્યારે ભદ્રબાહુ કહે છે, થોડા દિવસ પછી મારે આવવું પડશે, કારણ કે આ પુત્રનું આયુષ્ય બહુ લાંબુ નથી. કારણ કે વરાહમીરે જે જન્મ પત્રિકા જોઈ હતી એની અંદર વરાહમીર બહુ સારા જ્યોતિષ શાસ્ત્રના બહુ સારા જાણકાર હતા. એટલા માટે એમને કહી દીધું
કે આનું તો બહુ આયુષ્ય લાંબુ છે, પણ જ્યારે નથી પહોંચાતું અને 7 દિવસ પછી ખબર 7 દિવસ સુધીમાં આ જ્યારે એને કહે છે કે 7 દિવસની અંદર ભદ્રબાહુ કહે છે 7 દિવસમાં એનું મૃત્યુ થશે અને એ પણ બિલાડીના હાથે થશે. રાજાને જૈન સાધુ પર વિશ્વાસ હોય છે. જૈન સાધુ ક્યારે જૂઠું ન બોલે એ પણ એમને ખબર હોય છે. એટલા માટે ગામમાંથી બધી બિલાડીઓને બહાર કાઢી મૂકે છે. અને બિલાડીઓ તો છોડો, ગામની ઘરની અંદર પણ એક તંબુની અંદર એ પોતાને છોકરાને એની માતાને ત્યાં રાખે છે. ચારે બાજુ પહેરો ગોઠવે છે અને 7મા દિવસ પૂરો થાય છે અને ઉપરથી કંઈક એ વસ્તુ પડે છે અને છોકરાનું મૃત્યુ થઈ જાય છે. ભદ્રબાહુ ત્યારે રાજા વિચાર કરે છે કે જ્યોતિષની ભવિષ્યવાણી તો ભદ્રબાહુની સાચી પડી, પરંતુ એમને કીધું હતું બિલાડીનું, અને એ લાકડાના ડટ્ટામાં બિલાડીનું ચિત્ર હતું, સ્થાપના રૂપે ચિત્ર હતું. એ સ્થાપના રૂપે ચિત્રથી એ બાળકનું જે મૃત્યુ થયું છે, ભદ્રબાહુ સ્વામી ઉપર રાજાને ખૂબ વિશ્વાસ બેઠો. અહીંયા કને વરાહમિહિરને પણ એમ લાગ્યું કે મારું અહીંયા કને અપમાન થઈ ગયું. એ ત્યાંથી ગામ છોડી દે છે અને ખૂબ પોતે સાધનામય જીવન જીવે છે. ત્યાંથી કાળ કરીને વેંતર નિકાય દેવ તરીકે થાય છે. વેંતર દેવ જઈ ગયા પછી એ મોટો ગામમાં ઉપસર્ગ કરે છે. બીજો પ્રશ્ન આપણને ઉભો થાય, ગામ ઉપર ઉપસર્ગ કરે છે એમાં જૈનોના કાફી લોકોની મૃત્યુ થઈ જાય છે. સંઘ પાછો પુનઃ ભદ્રબાહુ સ્વામી પાસે આવે છે અને ભદ્રબાહુ સ્વામી ત્યારે ઉસગ્રમ સ્તોત્રની રચના કરે છે. આ ઉસગ્રમ એટલા માટે મેં ભદ્રબાહુ સ્વામીને આટલું બધું વર્ણન કર્યું કે આપણને ખબર પડે કેવા વિદ્વતા વાળા હતા અને કેવા હતા. એ થોડીક આગળ વાત કરીને આપણે કલ્પસૂત્રમાં પ્રવેશ કરીએ, કારણ કે જ્યાં સુધી ગ્રંથકર્તાનો પરિચય ન થાય ત્યાં સુધી ગ્રંથ ઉપર પણ સદભાવ આપણને ન કદાચ જાગે. એટલા માટે, કારણ કે વારંવાર વિચારાતું હોય કે વારંવાર આ સૂત્રને કેમ સાંભળવું. ભદ્રબાહુ સ્વામી પોતે ઉસગ્રમ સ્તોત્રની રચના કરે છે, દેવતાઓ ત્યાં ઉપદ્રવ નિવારણ કરે છે, પરંતુ પ્રશ્ન એ ઉભો થાય કે ભદ્રબાહુ સ્વામી ઉપર કેમ આ ઉપસર્ગ નથી કરતો. વરાહમિહિરની જે દુશ્મનાવટ હતી તો ભદ્રબાહુ સ્વામી સાથે હતી, પરંતુ જેની પાસે ઉત્કૃષ્ટ સંયમ હોય, ઉત્કૃષ્ટ તપ હોય, ઉત્કૃષ્ટ આરાધના હોય તો એનું કોઈ બગાડી શકતું નથી, કારણ કે દેવતાઓ પણ એને લોકોને સહાયતા કરે છે. બીજું, વરાહમિહિરને ખબર હતી કે ભદ્રબાહુ સ્વામી પાસે ખુદ પાસે એટલી બધી તાકાત છે કે મને પરાજિત કરી નાખશે, એટલે એને સીધો અને સરળ માર્ગ અપનાવ્યો અને આ ઉપસર્ગો ચાલુ કર્યા. વર્ષો સુધી ઉસગ્રમના પ્રભાવો ચાલ્યા પછી જ્યારે એના દુરુપયોગ થવા માંડ્યો ત્યારે એની ગાથાને, જે મંત્ર ગર્ભિત ગાથા હતી, એને દૂર કરે છે. પરંતુ આજે પણ એ ઉસગ્રમ સ્તોત્રનો એટલો જ મહિમા વર્તમાન કાળમાં પણ જોવા મળે છે. એની જે તાકાત હતી, એનું જે મંત્ર બીજ હતા, એની શક્તિ હતી, એ ઓછી કરી નાખી. હવે ભદ્રબાહુ સ્વામી એના પછી પોતાની સાધના કરવા માટે નેપાળ જતા રહે છે. 12 વર્ષની સાધના કરવા માટે, ધ્યાનની પ્રક્રિયામાં ડૂબવા માટે નીકળી જાય છે. આ બાજુ દુષ્કાળ પડે છે. દુષ્કાળ પડવાના કારણે બહુ દુઃખી થઈ જાય છે. સાધુઓને ખોરાક વગેરે મળતો નથી. લોકોની સાધુઓની આસક્તિ નબળી થાય છે. જે પદાર્થો મોઢે હતા એમાંથી વિસ્મૃત થવા લાગ્યું, કારણ કે ખોરાક જ ન મળે, અને ખોરાક ન મળે શરીરનું સારું સંચાલન ન થાય. શરીરનું સંચાલન ન થાય એટલે યાદશક્તિ નબળી પડવા માંડે. આવા કઈ કારણોના કારણે આખો સંઘ ચિંતિત થઈ જાય છે. હવે શું કરીએ? ત્યારે વિચાર કરે છે કે આપણે કંઈક કરીએ અને આપણે આ ભદ્રબાહુ સ્વામી પાસે આનો પ્રશ્ન ઉકેલ લેવા માટે જઈએ. ત્યારે ભદ્રબાહુ સ્વામીને સમાચાર મોકલાવે છે. તો ભદ્રબાહુ સ્વામી કહે છે, હું અત્યારે મારા ધ્યાનમાં છું, એટલે હું અત્યારે આમાં કોઈ સહાયતા કરી શકું એમ નથી. ત્યારે બીજી ચિઠ્ઠી લખીને જૈન સમાજ, જૈન સંઘ એમને બીજો પ્રશ્ન લખે છે કે પોતાનું કલ્પ હોય, જૈન શાસન ઉપર આફત આવી હોય, અગર એનું આફતનું કોઈ માણસ કામ ન કરે તો એને શું પ્રાયશ્ચિત આવે. ત્યારે ભદ્રબાહુ સ્વામી સમજી જાય છે શું કહેવા માંગે છે. એના પછી સ્ત્રી પોતે પત્ર લખે છે અને એનો જવાબ આપે છે, કામ કરો, તમે જે ભણવાવાળા સાધુઓને અહીંયા મોકલો, હું ભણાવીશ અને એને વ્યવસ્થિત તૈયાર કરીશ. એમાં સ્થુલીભદ્રજી આ વગેરે ત્યાં લોકો 500 સાધુ ત્યાં પહોંચે છે. 500 સાધુ પહોંચ્યા પછી ભદ્રબાહુ સ્વામી સારી રીતે ભણાવે છે, પરંતુ ધીરે ધીરે કરતા એકાદ વ્યક્તિ બચે છે. એને માત્ર બચે છે તો સ્થુલીભદ્રજી. એના સિવાય બધા સાધુઓ ધીરે ધીરે ભણવામાંથી ખસી જાય છે. કેમ? કારણ કે આગળ જતા વિષય બહુ કઠિન આવતો હતો. એકવાર સ્થુલીભદ્રજીએ ભદ્રબાહુ સ્વામીને પ્રાર્થના કરી, પ્રભુ મને વધારે ટાઈમ આપો ને તો હું જલ્દી ભણીને તૈયાર થઈ જાઉં. એટલે ભદ્રબાહુએ કીધું, અત્યારે તો મારી પાસે આટલો ટાઈમ છે, પરંતુ જેવું મારું ધ્યાન પૂર્ણ થશે એટલે હું આ જ કામ કરીશ, તને જ ભણાવવાનું કામ, તું ચિંતા ન કર. એમ કરતા 10 પૂર્વનો અભ્યાસ પૂરો થઈ જાય છે. એક વખત
સ્થુલીભદ્રજીની 7 બહેનો જે ભરેસરની સજાઈમાં આવે છે, શેણા, વેણા, રેણા વગેરે 7 બહેનો ત્યાં આવે છે અને વંદન કરવા માટે જાય છે. સ્થુલીભદ્રજીને ખબર પડી જાય છે પોતાની પાસે મળેલા જ્ઞાનનો અહંકાર અથવા પોતાની બેનને કંઈક દેખાડી દઉં એવી ભાવથી સિંહના રૂપમાં પોતે બેસી જાય છે. શેણા, વેણા, રેણા ત્યાં જાય છે, પરંતુ એના ભાઈને ન જોતા એની જગ્યાએ સિંહને જુએ છે. તરત નીચે ઉતરે છે, ભદ્રબાહુ સ્વામીને પૂછે છે, મારા ભાઈ તો ઉપર નથી, ભાઈ મારા તો ઉપર નથી. ત્યારે ભદ્રબાહુ સ્વામી સમજી જાય છે કે આમને અહંકાર થઈ ગયો છે અને પોતાનું જ્ઞાન પચ્યું નથી. એ ટાઈમે નિર્ણય કરે છે કે હવે સ્થુલીભદ્રજીને ભણાવવાનું બંધ કરવામાં આવશે. ત્યારે સંઘની વિનંતીથી પુનઃ મૂળ રીતે 14 પૂર્વ ભણાવે છે, પણ અર્થમાં માત્ર 10 જ પૂર્વ ભણાવે છે. આ રીતે દૃષ્ટિવાદ સૂત્ર ભદ્રબાહુ સ્વામી સુધી હતું. એના પછી ધીરે 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 સ્થુલીભદ્રજી આવતા આવતા એના પછીના કાળની અંદર આ દૃષ્ટિવાદ સૂત્ર લુપ્ત થઈ ગયું. એ ભદ્રબાહુ સ્વામીએ એ દૃષ્ટિવાદ વાદસાંગી જે 12મું અંગ છે, એ 12 અંગની 14 પૂર્વ છુપાયેલા છે. એ 14 પૂર્વ એમાં શાસ્ત્રમાં એવી વાત આવે છે કે એક પૂર્વ લખવા માટે થઈને એક વિશાળ કાયનો હાથી, એ વિશાળ કાયના હાથી બરાબર જેટલી સાઈ હોય, સૂકી સાઈ, એક તરાજુની અંદર, એક ત્રાજવાની અંદર હાથીને મૂકવામાં આવે અને બીજી બાજુ સૂકી સાઈ મૂકવામાં આવે અને એ સૂકી સાઈની અંદર પાણી નાખીને જેટલું લખાય ત્યારે એક પૂર્વ લખાય છે. બીજું હાથી જોવો હોય, બીજું પૂર્વ લખવું હોય તો 2 હાથી જુએ, ત્રીજું પૂર્વ લખવું હોય તો 4 હાથી જુએ, ચોથું પૂર્વ લખવું હોય તો 8 હાથી લખવું જોઈએ. આમ કરતા 16 લાખથી પણ વધારે, 16,000થી પણ વધારે હાથીઓ થાય ત્યારે 14 પૂર્વ લખાય છે. કલ્પના કરજો કે આ આટલું બધું પૂર્વની અંદર આપણે ત્યાં જ્ઞાન હતું. હવે એ 14 પૂર્વમાં 9મું જે પૂર્વ છે એમાંથી પ્રત્યાખ્યાન પ્રવાદ નામનું 9મા પૂર્વમાંથી દશાસુ સ્કંદ નામનું દશાસુ સ્કંદ કાઢ્યું અને દશાસુ સ્કંદની અંદર 8મા અધ્યાયની અંદર જ્યાં કલ્પસૂત્રનો જે વિભાગ આવે છે એ જ આજ આપણે આ વાંચન કરીએ છીએ. બીજી વાત, કલ્પસૂત્ર ઉપર એટલું બધું ખેડાણ થયું છે, આગમો ઘણા છે, આચારામ, ભગવતી ઘણા તમને જોવા મળશે. દુનિયાના કોઈ પણ ગ્રંથ, જૈન કે અજૈન, જેના ઉપર લખાણ કરવા વાળા હોય તો લખાણ કરવા માટે, જેનું વર્ણન કરવા માટે હજારો ગ્રંથ બહાર પડ્યા હશે, એની ટીકાઓ પણ બહાર પડી હશે, પણ એના કરતા વધારે ટીકાઓ જો બહાર પડી હોય, એના ઉપર ભાષ્ય લખાણા હોય, એના ઉપર ગુજરાતી ટબા લખાણા હોય તો માત્ર એક જ ગ્રંથ જેનું નામ છે કલ્પસૂત્ર. ફરીથી કલ્પસૂત્ર ઉપર ખેડવા વાળા, લખવા વાળા, વર્ણન કરવા વાળા પૂર્વાચાર્યો એટલું બધું, અને 4 ગચ્છના, 5 ગચ્છના, વર્તમાન કાળમાં 5 ગચ્છો છે. ત્યારે તપાગચ્છ, ખર્તરગચ્છ, અચલગચ્છ, પાયચલગચ્છ, આવા જે ગચ્છો છે એ ગચ્છોના મહાન આચાર્ય ભગવંતોએ જે શતાબ્દીમાં થયા એ શતાબ્દીની અંદર સરસ મજાનું અને લાસ્ટની અંદર ગુજરાતી માતૃભાષાની અંદર સુબોધિકા લખવામાં આવી. અત્યારે જે આપણે વર્ણન વાંચીએ છીએ એ લક્ષ્મીસુરી મહારાજના ઢાળિયા ઉપરથી બનાવેલી સરસ મજાની ટીકા અને બાળ જીવને પણ સારામાં સાહિત્ય ગ્રહણ કરી શકે એવું સરસ મજાનું વર્ણન, એવું આ ગુજરાતી ભાષાનું વર્ણન આપણે સૌ વાંચી રહ્યા છીએ. કલ્પસૂત્ર માટે એમ કહેવામાં આવે છે, નારત પરમો દેવો ન મુક્તે પરમમ પદમ ન શ્રી શત્રુંજ્યાત તીર્થમ શ્રી કલ્પાન ન પરમમ શ્રુતમ. એમ કહેવામાં આવે છે કે અહંત પરમાત્માથી ચડિયાતા કોઈ દેવ નથી, મુક્તિથી શ્રેષ્ઠ બીજું કોઈ પરમ પદ નથી, શત્રુંજયથી ઉત્તમ બીજું કોઈ તીર્થ નથી, તો કલ્પસૂત્રથી ઉત્તમ કોઈ શાસ્ત્ર નથી. કારણ કે એટલા સુધી શબ્દ લખ્યા છે કલ્પસૂત્રનો મહિમાનું વર્ણન કરતા કે સબ્બન્નૈણમ જાહુજ્ય વાલુઆ સબ્બો દહિણમ જમ ઉદયમ તત્તો અનંત ગુણિયો અથ્થ ઇક્કસ સુત્તસ. આનો ભાવ એ કહેવામાં આવે છે કે દુનિયામાં જેટલા રેતીના કણ હોય અને દુનિયામાં જેટલું પાણી હોય એ કદાચ ભેગું કરી શકાય, પરંતુ આના એક સૂત્રનો અર્થ કરવો, કારણ કે એક સૂત્ર અનંત ગણો છે. મતલબ કે સર્વ નદીની રેતી ભેગી કરવી સરળ
છે, સર્વ સમુદ્રનું પાણી ભેગું કરવું સરળ છે, પરંતુ એક એક સૂત્રનો અર્થનું અનંતમો અનંત અર્થ થાય છે એ કરવા બહુ કઠિન છે. બીજી વાત કરીને કલ્પસૂત્રની મહિમાનું વર્ણન કરતા કરતા શાસ્ત્રકાર ભગવંતો લખે છે, મુખમ જીવા સહસ્રમ સ્યાદ હૃદય કેવલમ યદી તથાપિ કલ્પ મહાત્મ્યમ વક્તુમ શક્યમ ન માનવૈ. એટલે શું કે છે કે મુખની અંદર 1000 જીભ હોય, જેને સહરાક્ષસ 1000 જીભો વાળો વ્યક્તિ હોય, હૃદયની અંદર કેવળ જ્ઞાન હોય, તો પણ મનુષ્ય વધારેમાં વધારે આયુષ્ય હોવા છતાં પણ મનુષ્ય કલ્પસૂત્રનું મહાત્મ્યનું વર્ણન કરી શકતો નથી. આ સૂત્ર વાંચવાના અધિકારી, જે મૂળ કલ્પસૂત્રની વાત કરું તો મૂળ સૂત્ર કલ્પસૂત્ર વાંચવાના અધિકારી માત્ર સાધુ ભગવંત જ હોય છે. અને સાધુ ભગવંત જ એ પણ યોગોદ્વહન કરેલા એવા સાધુ ભગવંત આ સૂત્રને વાંચી શકે છે. પરમાત્માના નિર્વાણ પછી લગભગ 980 અને મતાંતરે 993 વર્ષે અત્યારે આપણને ખબર હોય તો આનંદપુર નામના નગરની અંદર જે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું જે જન્મસ્થાન, જેનું મૂળ નામ હતું આનંદપુર, એટલે એને કહી છે વડનગર. એ વડનગરની અંદર ધ્રુવસેન નામે રાજા રહેતો હતો. ધ્રુવસેન રાજા પ્રજાવત્સલ્ય હતો અને એનો એકનો એક પુત્ર હતો. એકના એક પુત્રનું ઓચિંતું દેહાંત થઈ ગયું. એ દેહાંત થઈ જવાના કારણે ગામ આખું વ્યાકુળ થઈ ગયું. ગામની અંદર શોક વ્યાપી ગયો, નગરની અંદર શોક વ્યાપી ગયો, લોકો દુઃખી થવા માંડ્યા. રાજા એટલો બધો દુઃખી થઈ ગયો, એટલા માટે લોકોએ આશ્વાસન આપવાનું ચાલુ કર્યું. એ જ ટાઈમે ગુરુ ભગવંત, એ સમયે ગુરુ ભગવંત જે કાલિકાચાર્ય હતા, એ કાલિકાચાર્ય ત્યારે ત્યાં જાય છે અને એમના ધર્મ ગોસ્તુરીમાં કાલિકાચાર્ય, એ કાલિકાચાર્ય મહારાજ પાસે જાય છે અને કાલિકાચાર્ય મહારાજ એને શોક નિવારણ માટે આ કલ્પસૂત્ર સંભળાવવાનું ચાલુ કરે છે. આનો અર્થ એ થયો કે આ કલ્પસૂત્ર પેલા સાધુ ભગવંતો જ વાંચતા હતા અને સાધ્વીજી ભગવંતો સાંભળતા અને સાધુ ભગવંતો વાંચતા હતા. ત્યારે આપણા માટે શ્રાવક અને શ્રાવિકા માટે આ સાંભળવું શક્ય ન હતું. પરંતુ જ્યારે રાજાને શોક નિવારવાનો હતો એ ટાઈમે નગરજનો પણ આવ્યા અને લોકો પણ હાજર હતા. અને એ ટાઈમે જે ગુરુ ભગવંતે કાલિકાચાર્ય આ સૂત્ર જ્યારે સંભળાવ્યું અને ત્યારથી આ પરંપરા ચાલુ થઈ, તે આજ સુધી આપણા પુણ્યોદય આપણને પણ આજે સાંભળવા મળે છે. હવે એમ કહેવામાં આવે છે કે કલ્પસૂત્ર વાંચવું અને સાંભળવાથી પુણ્ય શું બંધાય? વાચનાત સહાયત દાનાત સર્વાક્ષર શ્રુતેરપી વિધિના રાધિત કલ્પ શિવ દોંત ભવાષ્ટકમ. એટલે એમ કહેવા માંગે છે કે કલ્પસૂત્ર વાંચવાથી, વાંચનારને સહાયતા કરવાથી, કલ્પસૂત્રના સઘળા અક્ષરો સાંભળવાથી, વિધિપૂર્વક મતલબ જ્ઞાનના બહુમાન પૂર્વક સાંભળવાથી ભવ્ય જીવ 7 થી 8 ભવ અથવા વધારેમાં વધારે 21 ભવની અંદર મુક્તિગામી જીવ બને છે. કારણ કે જે ચીજ વારંવાર અસ્થિ મજા જેવી થઈ જાય છે, એ આજ નહીં તો કાલ એ આચરણની ભૂમિકા સુધી પહોંચે છે. મતલબ કે સાંભળતા સાંભળતા વ્યક્તિના જીવનમાં પરિવર્તન આવવાનું ચાલુ થાય છે. જ્ઞાનનું ફળ મુક્તિ છે, તો જ્ઞાનનું ફળ મુક્તિ ક્યારે થાય? ક્રિયા આવે ત્યારે. કલ્પસૂત્ર માટે કલ્પસૂત્ર એવું નામ કેમ રાખ્યું? કલ્પનો અર્થ થાય આચાર, કલ્પનો અર્થ થાય ઈચ્છા. કલ્પસૂત્ર એટલે ઈચ્છાઓને પૂર્તિ કરવા વાળું સૂત્ર. કલ્પસૂત્ર એટલે સાધુઓનું આચાર બતાવતું સૂત્ર. સૂત્રની વ્યાખ્યા ઘણા બધા શબ્દોને થોડા શબ્દોમાં કહેવું, એને સૂત્ર કહેવામાં આવે છે. તત્વાર્થા દિગમ સૂત્રને અલ્પ શબ્દોમાં ઘણું બધું લાંબુ વર્ણન કરી શકાય છે. ઘણા બધું ભાવને થોડા શબ્દોમાં કહેવું, એને સૂત્ર કહેવામાં આવે છે. તો અહીંયા કને 10 પ્રકારના સાધુઓના આચાર છે.
પછી પ્રશ્ન ઉભો થશે કે સાધુઓનો આચાર વર્ણન આવતું તો આપણને શું ફાયદો? તો આપણને સાધુ તત્વ પ્રત્યે સદભાવ જાગશે. સાધુ તત્વની વાતો સાંભળ્યા પછી સાધુત્વ લેવાની ઝંખના જાગશે. કારણ કે સાધુ પદ આયા વગર કોઈ જીવનો મોક્ષ થયો નથી, થવાનો નથી, થશે પણ નહીં. કદાચ પછી મોટા ભાગના જીવો સાધુ પદને પ્રાપ્ત કર્યા પછી જ સપક શ્રેણી માંડીને મુક્તિ ગમનનું કાર્ય કરે છે. વારંવાર જે શબ્દો સંભળાય છે એ માનસિક સ્તર ઉપર, પટલ ઉપર બહુ એની અસર થાય છે, અને અસર થયા પછી જીવનની આચરણની ભૂમિકા સુધી પહોંચે છે. વારંવાર સાંભળવાથી અનુપ્રેક્ષા સુધી વ્યક્તિ પહોંચે છે, એના મર્મને સમજવા માટે પૂર્ણ કોશિશ કરે છે. આવા કલ્પસૂત્રની અંદર ફરીથી કલ્પ એટલે આચાર, કલ્પ એટલે ઈચ્છા. કલ્પ વૃક્ષ જેમ છે, કલ્પ વૃક્ષની અંદર કલ્પ એટલે ઈચ્છાઓને પૂર્ણ કરવા વાળું વૃક્ષ. પણ કલ્પ વૃક્ષ કરતા પણ વધારે સારું છે. કલ્પ વૃક્ષ પાસે માંગવું પડે, કલ્પ વૃક્ષ પાસે જાવું પડે, કલ્પ વૃક્ષ પાસે વિનંતી કરવી પડે તો કલ્પ વૃક્ષ આપે. જ્યારે આ કલ્પસૂત્ર વગર માંગે ઈચ્છાઓ પૂરી કરે છે અને છેલ્લે પરમ પદ સુધી પહોંચાડે છે. ફરીથી પુણ્યને તો બંધાવે છે, આગળની સદગતિને પણ સુધારે છે. એનાથી આગળના પરમ પદ સુધી પહોંચાડવા વાળું કોઈ સૂત્ર હોય તો કલ્પસૂત્ર છે. એટલા માટે કલ્પ વૃક્ષ કરતા પણ આ કલ્પસૂત્ર વધારે શ્રેષ્ઠ છે. એવા કલ્પસૂત્રની અંદર સાધુઓના 10 આચાર આવે છે. પેલો આચાર આવ્યો અચેલક કલ્પ. ફરીથી નામ યાદ રાખજો, યાદ રહી જશે. અચેલક કલ્પ. અચેલક નો અર્થ શું થાય? ચેલક નો અર્થ થાય વસ્ત્ર. પેલા અને છેલ્લા ભગવાનના સાધુઓ વસ્ત્ર વગરના હોય છે. વસ્ત્ર વગરના એવા શબ્દ કેમ વાપર્યો? કારણ કે આપણે તો સાધુ ભગવંતો ને વસ્ત્ર વાળા જ જોઈએ છે. એટલા માટે તો 2 શબ્દ પડ્યા, શ્વેતાંબર અને દિગંબર. દિગંબર નો અર્થ શું થાય? દિશા રૂપી જેની પાસે વસ્ત્ર છે. અંબર એટલે વસ્ત્ર. દિશા રૂપી જેની પાસે વસ્ત્ર છે એને કહેવાય દિગંબર. શ્વેતાંબર શ્વેત સફેદ વસ્ત્ર જેની પાસે છે એને કહેવામાં આવે છે શ્વેતાંબર. તો પછી પ્રશ્ન થાય તો કે જે સાધુ પાસે કેવા કપડા હોય? તો કે જીર્ણ શીર્ણ હોય, કિંમત વગરના હોય, સુતરાઉ હોય, અલ્પ મૂલ્યવાળા હોય, આવા પ્રકારના વસ્ત્ર પહેરીને કોઈ નીકળ્યો હોય તો એને એમ કહેવાય વસ્ત્ર વગરનો જ છે. જેમ કે સીધા સાદા આપણે કપડા પહેરતા આવીએ, લગ્નનો પ્રસંગ આવ્યો હોય, લગ્નના પ્રસંગ માટે 2-3 જોડી દરજીને સીવવા માટે આપી હોય તો દરજીને આપણે કહીએ, ભાઈ લગ્નનો પ્રસંગ છે, તું જલ્દી કપડા આપ, મારી પાસે કપડા નથી. કપડા જે છે એને અનુરૂપ નથી, માટે આપણે એમ કહીએ છીએ કપડા નથી. એ જ રીતે આ સાધુ ભગવંતોને કપડા હોવા છતાં કેવા હોય છે? સુતરાઉ, જીર્ણ શીર્ણ, અલ્પ કિંમત વાળા આવા વસ્ત્રો પેલા અને છેલ્લા ભગવંતોને, અને એમાં પાછા સફેદ બે ભગવંત માટે, પેલા અને છેલ્લા તીર્થંકર પરમાત્માના સાધુઓ માટે. જ્યારે 22 તીર્થંકર પરમાત્માના સાધુઓ માટે મૂલ્યવાન પણ પહેરી શકે, કિંમતી વસ્ત્રો પણ પહેરી શકે, રંગીન વસ્ત્ર પણ પહેરી શકે, એના માટે કોઈ વાંધો નથી. કેમ કે એ જીવો એટલી બધી પરિણતિ વાળા હોય છે કે આના રાગમાં, વસ્ત્રના રાગમાં એ રંગાતા નથી. માટે અત્યારના જીવો, આપણા જેવા જીવો જરાક પદાર્થ મળવાની સાથે આસક્તિ ઉત્પન્ન થવાનો સંપૂર્ણ ચાન્સ હોવાના કારણે આ પદાર્થ તીર્થંકર પરમાત્માએ પેલા આચારમાં અચલેક કલ્પ નામનો બતાવ્યો. બીજો બતાવ્યો ઔદેશિક કલ્પ. પેલા અને છેલ્લા તીર્થંકર પરમાત્મા માટે પોતાના સાધુ માટે બનાવેલી ગોચરી, આહાર, પાણી વગેરે એ ચીજો સાધુને કલ્પતા નથી. જ્યારે 22 તીર્થંકર પરમાત્માના સાધુઓને પોતાના માટે, સાધુ માટે બનાવેલી ગોચરી એ સાધુ સિવાય બાકીના સાધુઓને કલ્પે છે. જ્યારે ભગવાન મહાવીર અને ઋષભદેવ ભગવાનના શાસનમાં સાધુ માટે બનાવેલી ગોચરી સાધ્વીને પણ કામ ના આવે, સાધ્વી માટે બનાવેલી ગોચરી સાધુને પણ કામ ના આવે. આ
બીજા 2 થી માંડીને 23 તીર્થંકર પરમાત્માના શાસનમાં જે સાધુ માટે બનાવેલી હોય એ સાધુને કામ ના આવે, પરંતુ બાકીના સાધુઓને કે સાધ્વીઓને કામ આવી શકે છે. કારણ કે ત્યાં પરિણતિ આસમાન જમીનો કાળના પ્રભાવ કારણે પરિણતિ પરિવર્તન થાય છે. આ કાળને જોઈને ભગવંતોએ આવા પ્રકારના નિયમ બનાવ્યા છે. ત્રીજો નિયમ શય્યાતરકલ્પ. શય્યાતરકલ્પ એટલે શું? પેલાના જમાનામાં ઉપાશ્રયો હતા નહીં, કાં તો ઉદ્યાનમાં રહેવાનું, અને કદાચ કોઈ નગરમાં આવી ગયા હોય તો એ જમાનામાં શ્રાવકો પાસે પૌષદ શાળા હતી. પૌષદ શાળા હોવાના કારણે ઘણી વખત સાધુને વિશ્રામ કરવો હોય અથવા રાત્રિ રોકાણ કરવું હોય તો ગુરુ ભગવંતો શ્રાવકને વિનંતી કરે, અમારે શૈયા જોઈએ છે, માત્ર વસ્તી જોઈએ છે. વસ્તી મતલબ આરાધના માટે અમારે, કારણ કે ઘર મોટા હતા, ઘરની મોટાની અંદર ખાલી અંદર પેલા સાધુ ભગવંતો પોતાની આરાધના કરતા. હવે આરાધના કર્યા પછી અને સવારે પછી એમને ત્યાંથી જ ગોત્રી પાણી લે તો પછી તો એને પાપ, એના ઉપર પેલા વ્યક્તિને અસદભાવ થઈ જાય. ફરીથી અગર જો ત્યાંથી પ્રતિક્રમણ સવારના આખી રાત જાગે અને સવારનું પ્રતિક્રમણ બીજા કોઈના ઘરે જઈને કરે તો અહીંયાની ગોત્રી કામ આવે, નહીતર પેલા વ્યક્તિના વિચાર આવી જાય. આવું કાળના કારણે કે જે વ્યક્તિને મેં ઓટલો આપ્યો એટલે રહેવા માટે આપ્યું એ જ વ્યક્તિની પૂરી જવાબદારી મારા ઉપર આવી ગઈ. આગળના જમાનામાં આપને ખબર હશે, ઘણીવાર પતિ જૈન હોય, કારણ કે જે પાળતો હોય ધર્મ કહેવાય, પત્ની પાછી વૈદિક ધર્મ પાળતી હોય, કોઈ શિવ ભક્ત હોય. આવા બધા પ્રશ્નો પેલા જમાનામાં હતું. 4 ભાઈઓ હતા તો 4 ભાઈઓનો અલગ અલગ ધર્મ હતો. આવા પણ દ્રષ્ટાંતો આપણે ત્યાં જોવા મળશે. પેલાના જમાનામાં એવું હતું, પાડે એનો ધર્મ હતો, હવે જન્મે એનો ધર્મ થઈ ગયો છે. આપણે અત્યારે જૈન જે કહેવાઈએ છીએ તો એની અંદર એક વાત લાગે આપણને અત્યારે કે આપણે જન્મથી જૈન થયા છીએ માટે જૈન કહીએ છીએ, બીજાને આપણે અજૈન કહીએ છીએ, પણ જે જૈન ધર્મ પાડે એનો ધર્મ છે. તો હવે શય્યાતરકલ્પમાં જે ઉતર્યા હોય એને કેટલી વસ્તુ કામ ના આવે? તો જે ઘરમાં સાધુ રાત્રિ વિશ્રામ કર્યો હોય અને સવારનું પ્રતિક્રમણ કર્યું હોય તો એના આહાર, પાણી, ખાદીમ, સ્વાદીમ, વસ્ત્ર, પાત્ર, કંબલ, ઓઘો, સોય, અસ્ત્રો અને નેરણી અને નખ કાપવાનું અને કાન કોતરણી એટલે કાનમાંથી મેલ કાઢવાના, આટલા સાધનો એ શય્યાતરકલ્પ જેના ઘરે ઉતર્યા હોય એ ઘરના વ્યક્તિ પાસેથી આ વસ્તુ લઈ શકાતી નથી. પરંતુ વર્તમાન કાળમાં અત્યારે તો ગુરુ મહારાજ જે કે એમના ગુરુ આચાર્ય ભગવાન જે કે એ પ્રમાણે કરવું જોઈએ. બીજું, અત્યારે લોકોને ઉત્કૃષ્ટ ભાવ હોય છે. તમને ખબર હશે, ચોમાસું જેવું પૂરું થાય એટલે લોકો વિનંતી કે ચાતુર્માસ પરિવર્તન કરવા માટે ગુરુ ભગવંતને પોતાના ઘરે લઈ જાય, રાત્રિ વિશ્રામ કરાવે, ત્યાંથી જ બહુ મોટો કાર્યક્રમ રાખે. કારણ કે અત્યારે આ શય્યાતરકલ્પ છે ખરો નિયમ, પરંતુ અત્યારે કોઈ કેવું હોય તો જે પોતે ગુરુને માનતા હોય એ ગુરુની પરંપરા અનુસાર આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલવું જોઈએ. હવે રાજપિંડ નામનો કલ્પ આવે છે. રાજપિંડ કલ્પ એટલે શું? તો કે પેલાના જમાનામાં રાજા મહારાજાનું, અત્યારે વર્તમાન કાળમાં રાષ્ટ્રપતિએ, મુખ્યમંત્રીએ, વડાપ્રધાને આદિ જે કોઈ હોય, સેનાપતિ, પુરોહિત, નગરશેઠ, મંત્રી, આવા જે સાર્થવા જે મોટા મોટા વ્યક્તિ કહેવાય એના ઘરની ગોચરી કામ ન આવે. કેમ કામ ના આવે? આના કેટલા વિચાર કરજો. 2600 વર્ષ પેલા પરમાત્માએ કેવી વ્યવસ્થા કરી છે. કારણ કે રાજાને ત્યાં 36 કોમના વ્યક્તિ આવતા હોય અને એમાં અમુક લોકો માથે મુંડન વાળો કોઈ વ્યક્તિ આવે તો એને અશુભ ગણતા હોય છે. તો અશુભ ગણવા માટે રાજાના કામ માટે રાજા પાસે કામ લઈને જવાનું હોય અને સાધુ ભગવાન કોઈ ગોચ લઈને નીકળે તો વિચાર કરે કે આ તો મને મુંડો મળ્યો અને મારું કામ ન થાય. આવા મનની અંદર અશુભ ભાવના આવી જાય. એટલા માટે બીજું કારણ એમ કહી શકાય કે રાજાને ત્યાં ભક્ષ્ય અને અભક્ષ્ય બંને ચીજો બનતી હોય, એટલા માટે પણ નહીં. ત્રીજી વાત,
લોકો ત્યાં દેખી જાય એટલે વિચાર કરે આ તો સાધુપણું પાડ્યું ને આ લોકો તો ખૂબ જલસા છે, ખૂબ આનંદ મંગલ છે, ખાઓ પીઓ મોજ કરો, સાધુના ઘરે જાય તો ગોતરી મળી જાય. આમાંથી આપણા માટે સાધુ પ્રત્યે અસદભાવ ન થઈ જાય માટે પેલા ભગવાનના અને છેલ્લા ભગવાનના પરમાત્માના સાધુઓને આ રાજપિંડ કલ્પતો નથી, પરંતુ 22 તીર્થંકર પરમાત્માના સાધુઓને આ રાજપિંડ પણ કલ્પે છે. એના પછી આવ્યું કૃતિ કર્મ કલ્પ. કૃતિ કર્મ કલ્પ એટલે શું? કૃતિ એટલે વંદન, કલ્પ એટલે આચાર. કૃતિ કર્મ કલ્પ. કૃતિ એટલે વંદન, કર્મ એટલે ક્રિયા, કલ્પ એટલે આચાર, વંદન વ્યવહાર. આપણે ત્યાં જૈન પરંપરાની અંદર 80 વર્ષની સાધ્વી હોય અને 6 મહિનાના કે 1 દિવસના દીક્ષા પર્યાય વાળો સાધુ હોય, તો 80 વર્ષની ઉંમરવાળી સાધ્વી 6 મહિનાના કે 1 દિવસના દીક્ષિત દીક્ષા પામેલા એવા વ્યક્તિને સાધુ વંદન કરે. પરંતુ નાની ઉંમર વાળું બાળક મોટી દીક્ષા પર્યાય વાળા સાધ્વીને પણ વંદન ન કરે. આ વ્યવસ્થા કૃતિ કર્મની છે. ત્યાં નાના મોટાનો વ્યવસ્થા છે. 55 વર્ષનો વ્યક્તિએ પેલી દીક્ષા લીધી હોય અને 10 વર્ષના છોકરાએ પછી દીક્ષા લીધી હોય, તો 10 વર્ષનો છોકરો 55 વર્ષ વાળાને વંદન કરે એમાં તો કઈ સરસ લાગે. પરંતુ 10 વર્ષના છોકરાએ પેલા દીક્ષા લીધી હોય અને 60 વર્ષની ઉંમર વાળા પાછળથી દીક્ષા લીધી હોય, તો 60 વર્ષની ઉંમર વાળો વ્યક્તિ 10 વર્ષની ઉંમર વાળા વ્યક્તિને પણ વંદન કરે. આ એક વ્યવસ્થાની જે ગોઠવી છે. કારણ કે આપણે ત્યાં ઉંમર પ્રમાણે પર્યાય ચાલે, ત્યાં કને દીક્ષા પ્રમાણે દીક્ષા દિવસના દિવસ ઉપરથી પર્યાય માનવામાં આવે છે. નાનો મોટો આપણે જન્મના આધારે કહીએ છીએ, ત્યાં નાનો મોટો દીક્ષા કરેમી ભંતે ઉચર્યા પછી સાધુ પડું પામ્યા પછી ત્યાંથી નાના મોટાની વ્યવસ્થા થાય છે. આને કહેવામાં આવે છે કૃતિ કર્મ કહેવામાં આવે છે. એના પછી વ્રતકલ્પ આવે છે. વ્રતકલ્પ એટલે શું? તો કે પેલા અને છેલ્લા તીર્થંકર પરમાત્માના સાધુઓને 5 મહાવ્રત હોય છે, જ્યારે બીજા તીર્થંકરથી પરમાત્માથી માંડીને 23મા તીર્થંકર પરમાત્મા સુધીને 4 મહાવ્રત હોય છે. કયું મહાવ્રત ફેરફાર કર્યો? શું વ્રત ઓછા થઈ ગયા? નહીં, વ્રત તો એ જ છે, પરંતુ આપણા જે જીવો છે એને વિસ્તારપૂર્વક સમજાવવા પડે છે. કારણ કે આગળ વાત આવશે. કારણ કે પરમાત્મા ભગવાન મહાવીરના સાધુઓને કેવા શબ્દ વાપર્યો છે? વક્ર અને જડ. અને ઓલામાં વક્ર તો ખરા, સરળ તો ખરા, સરળ પણ જડ છે. પેલા પરમાત્માના જીવો સરળ તો છે પણ જડ પણ છે. એમ જડ એટલે વિવેકી, હોશિયારી, સમજદારીનો અભાવ. એક વસ્તુ કે એના ઉપરથી 2-4 વસ્તુ સમજી જવી, એના ભાવને પકડવો, એના મર્મને પકડવો, એને કહેવાય. ન પકડી શકે તો જડ કહેવામાં આવે, અને પકડી શકે તો પ્રાજ્ઞ કહેવામાં આવે છે. વ્રતકલ્પની આપણે વાત કરતા હતા, તો એ જમાનામાં બીજાથી માંડી 23 પરમાત્માના શાસનમાં 4થું અને 5મું વ્રત સંયુક્ત છે. જડ પ્રત્યેની આસક્તિને આપણે પરિગ્રહ કહીએ છીએ. તો જીવ, સ્ત્રી આદિ જીવ આદિ પદાર્થની પણ આસક્તિ, એને પણ આગળના જમાનામાં પરિગ્રહમાં ગણવામાં આવતો હતો. એટલા માટે આ જીવ વક્ર અને જળ હોવાના કારણે આને મૈથુન નામનું 4થું મહાવ્રત અલગ કરી નાખ્યું. પછી આવ્યું જ્યેષ્ઠ કલ્પ. શું સુંદર વ્યવસ્થા! એક જયારે સાંભળતા જઈએ ત્યારે આપણને એમ થાય શું પરમાત્માએ આગળ પાછળના બધા વિચારો કર્યા. જ્યેષ્ઠ કલ્પ. દીકરાએ પેલા દીક્ષા લીધી, બાપે પિતાજીએ પછી દીક્ષા લીધી. કોણ કોને વંદન કરે? કારણ કે આપણે કૃતિ કર્મમાં વાત આવી ગઈ હતી કે દુનિયામાં દીક્ષાની અંદર દીક્ષા જે દિવસથી ચાલુ થાય ત્યાંથી જ એનો સાચો જન્મ થાય છે. સાધુનો જન્મ ક્યારે થાય? તો દીક્ષા લીધા પછી જન્મ થાય છે. પિતાજીએ બાદમાં દીક્ષા લીધી છે, દીકરાએ પેલા દીક્ષા લીધી છે. આમ તો ખરેખર કૃતિ કર્મ કલ્પ પ્રમાણે પિતાજીએ દીકરાને વંદન કરવું જોઈએ, પણ પરમાત્માને ખબર હતી વ્યવહારથી આ સારું ન લાગે, વ્યવહારથી સારું ન લાગે એટલા માટે ના પાડી. દીકરાએ પેલા દીક્ષા લીધી હોય, પેલા તો કોશિશ એ કરવાની કે બંનેને પેલા બાપને પેલી દીક્ષા આપવી, દીકરાને પછી દીક્ષા આપવી. પરંતુ ઘણી વખત એવું થાય દીકરાના ભાવ પેલા જાગી ગયા, પિતાજીના ભાવ 25 વર્ષ પછી જાગ્યા, તો પછી કોણ કોને વંદન કરે? તો કે દીકરો બાપને વંદન ન કરે, બાપ દીકરાને વંદન ન કરે.
કારણ કે અહીંયા બાપની સંસારની વ્યવહારની પ્રધાનતાને સાચવી, વ્યવહારમાં એ ખરાબ લાગે એટલા માટે. શેઠે દીક્ષા લીધી, નોકરે દીક્ષા લીધી, નોકરે પેલે દીક્ષા લીધી છે. શેઠે પેલે દીક્ષા લીધી હોય અને પછી નોકર દીક્ષા લે તો વંદનમાં તો કોઈ વાંધો નહીં, કારણ કે સંસારમાં પણ નોકર શેઠને વંદન કરતો હતો. પરંતુ દીક્ષા લીધામાં નોકરે પેલા દીક્ષા લીધી છે અને એના પછી શેઠે દીક્ષા લીધી. કોણ કોને વંદન કરે? તો કે શેઠ એનો માલિક હતો, એનો આજીવિકા દાતા હતું. એટલા માટે થઈને વ્યવહારથી ખરાબ ન લાગે એટલા માટે થઈને નોકર શેઠને વંદન ન કરે, શેઠ નોકરને વંદન ન કરે. કારણ કે દીક્ષા પર્યાયમાં શેઠ નાના છે, ઉંમરની દ્રષ્ટિએ શેઠ મોટા છે, તો દીક્ષા પર્યાયમાં શેઠ નાના છે, તો ત્યાં કરીને વંદન ન કરવું જોઈએ. હવે આવ્યું પ્રતિક્રમણ કલ્પ. આ વાત તો જ્યેષ્ઠ કલ્પ આને કહેવામાં આવે છે. જ્યેષ્ઠ કલ્પ મા દીકરીએ દીક્ષા લીધી હોય, રાજા અને પ્રધાને દીક્ષા લીધી હોય, શેઠ અને નોકરે દીક્ષા લીધી હોય, બે ભાઈ, મોટા ભાઈ નાના ભાઈએ આગળ પાછળ દીક્ષા લીધી હોય, તો કોણ કોને વંદન કરે? નાનો મોટો ન થઈ જાય અને વ્યવહારમાં ખરાબ ન લાગે એ ધ્યાનમાં રાખવા માટે આ વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે. હવે આવ્યું પ્રતિક્રમણ કલ્પ. આપણે ત્યાં 5 પ્રતિક્રમણ છે. દિવસના પાપ ધોવા માટે દિવસીય પ્રતિક્રમણ, પૂરી રાતના પાપ ધોવા માટે રાહ્ય પ્રતિક્રમણ, 15 દિવસના પાપ ધોવા માટે પાક્ષિક પ્રતિક્રમણ, 4 મહિનાના પાપ ધોવા માટે ચોમાસી પ્રતિક્રમણ, અને આપણે જે હવે છેલ્લા હમણાં કરશું સંવત્સરીના દિવસે એને કહેવાય સંવત્સરી. સંવત્સરી શબ્દ એનો અર્થ થાય 1 વર્ષ. ફરીથી સંવત્સરી શબ્દ આપણે બોલીએ તો છીએ સંવત્સરી સંવત્સરી, પણ સંવત્સરીનો અર્થ શું? તો કે 1 વર્ષ. 1 વર્ષમાં થયેલા પાપોને ધોવા માટે કરાતું પ્રતિક્રમણ એને સંવત્સરી પ્રતિક્રમણ કહેવાય છે. તો આ પ્રતિક્રમણ કલ્પ આવ્યો. એ પ્રતિક્રમણ કલ્પ એટલે શું? તો કે 1 થી માંડીને પેલે અને 24મા તીર્થંકર પરમાત્માને 5 પ્રતિક્રમણ ફરજિયાત કરવા જ પડે છે. જ્યારે બીજા અને 23મા તીર્થંકર પરમાત્માને 2 જ પ્રતિક્રમણ હોય છે. 1 દિવસીય, 1 રાહ્ય. દિવસીય રાહ્ય પણ કેવું? જ્યારે પાપ લાગ્યું હોય તરત જ એના ઈર્યા વગેરે કરવા, એનું નામ જ દિવસીય પ્રતિક્રમણ. એ દિવસમાં 10 વાર લાગે તો કરી લે, ન લાગે તો દિવસીય પ્રતિક્રમણ કરવાની જરૂર નથી. કોના માટે? બીજાથી માંડીને 23મા તીર્થંકર પરમાત્મા સુધીના જીવો માટે. મતલબ આમ જોવા જઈએ તો એમને દિવસની અંદર 10 વખત પ્રતિક્રમણ થાય. જ્યારે આપણે આખા દિવસ પાપ કરીએ તો આપણે સાંજનું પ્રતિક્રમણ એ પણ બહુ લાંબુ, 1 કલાકનું 48 મિનિટનું કહી શકાય. પણ એવા એ મહાપુરુષોને તો ખાલી ઈર્યા કરવાથી જ પાપ ધોવાઈ જાય, કારણ કે એ બધા રુજુ અને પ્રાજ્ઞ છે માટે. પછી આવે છે માસ કલ્પ. આ 9મો કલ્પ છે. 10 કલ્પની વાત કરવી હતી. કલ્પ વારંવાર યાદ રાખજો. કલ્પ એટલે આચાર. આચારો કોના આચાર? સાધુઓના આચાર. સાધુઓએ 12 મહિનામાં ક્યાં કેટલો ટાઈમ રોકાવું એના માટે વાત કરે છે. આજ તમને થોડી કદાચ ખબર પણ હશે ઘણા વ્યક્તિઓને જે વારંવાર કલ્પસૂત્ર ધ્યાનથી સાંભળતા હોય તો અષાઢ સુધી 14 થી પહેલાના જમાનામાં કોઈ ગામમાં જાય અને 5 દિવસ રોકાય. 5 દિવસ રોકાયા પછી એમ લાગે આ ગામ અનુકૂળ છે તો પછી રે, નહીતર આગળ જાય. તો એમ કરતા બીજા 5 દિવસ રોકાય બીજા ગામમાં જઈ. એમ કરતા ત્યાં પણ સારું ન લાગે તો ત્રીજા ગામમાં જાય, ત્યાં પણ 5 દિવસ રોકાય. આમ 5 કરતા 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 સંવત્સરી સુધી આમ કરી શકે. અને સંવત્સરી જેવી પૂરી થાય એના પછીના જે દિવસો છે એ પછીના દિવસથી સ્થિર વાસ કરે. ભાદરવા સુદ 14 થી કાર્તિક સુધી પૂર્ણિમા સુધી એક સ્થિર વાસ કરવો, આ પરંપરા જૂની પરંપરા હતી. પરંતુ અત્યારે તો આપણે આગળથી જ બધું નક્કી થઈ જાય છે કે આવતા વર્ષે આપણા સંઘમાં આ સાધુ મહાત્મા ચાતુર્માસ કરવા માટે આવે છે. એટલે અત્યારે માસકલ્પ અષાઢ સુધી 14 થી માંડીને કાર્તિક સુધી પૂર્ણિમા હોય છે. એમાંય અધ્યાત્મ યોગી કલાપુરુષોજી મહારાજાનો સમુદાય એ તો આદ્રા નક્ષત્ર બેસતા પહેલા ચાતુર્માસનો પ્રવેશ કરી નાખે છે. ફરીથી વાગડ સમુદાયના એવા કલાપુરુષોજી મહારાજના સમુદાયના સાધુ ભગવંતો આદ્રા નક્ષત્ર પેલા અષાઢ સુદ 14 ની વાત તો દૂર રહી,
પણ જેવું આપણે કેરી ખાવાનું બંધ કરીએ છીએ તો એ આદ્રા નક્ષત્ર આવતાની પહેલા જ એ પ્રવેશ કરી લે છે. કેમ કે આદ્રા નક્ષત્ર પછી ઝીણા ઝીણા જીવજંતુઓની ઉત્પત્તિ વધી જવાના કારણે જીવ હિંસાથી બચવા માટે એમનો સમુદાય એ લગભગ આદ્રા નક્ષત્ર પહેલા પ્રવેશ કરી લે છે. તો 4 મહિના સુધી એક જગ્યાએ રોકાવાનું, એને એક કલ્પ કહેવાય. બાકીના રહ્યા 8 મહિના. 8 મહિનામાં કોઈ પણ સાધુ એક જગ્યા ઉપર 1 મહિનાથી વધારે રોકી શકતો નથી. ફરીથી 8 મહિનામાં 8 દિવસ 8 વખત અને 4 મહિનાનું એક વાર, એટલે કુલ થયા 9. આ કોના માટે વ્યવસ્થા છે? પેલા અને છેલ્લા તીર્થંકર પરમાત્મા માટે. કેમ આવું કર્યું? તો અત્યારના જીવો જલ્દી રાગમાં પડી જાય, એ ઉપાશ્રય પ્રત્યે રાગ થઈ જાય, એ ગામના લોકો માટે રાગ થઈ જાય, એ જગ્યા છોડવાની ઈચ્છા ન થાય. આવા કારણોસર 1 મહિના પછી જગ્યા છોડવી પડે. હવે કદાચ એની વૃદ્ધ અવસ્થા હોય, એ વૃદ્ધ અવસ્થા હોય, જવાની શક્તિ ન હોય, તો એ ઉપાશ્રયના 4 ખૂણામાંથી એક ખૂણામાંથી બીજા ખૂણામાં પણ પરિવર્તન એમને કરવું જોઈએ. દર મહિને કમસે કમ આ નિયમ રાખવો પડે. આને કહેવાય માસ કલ્પ. અને 23 તીર્થંકર પરમાત્માના શાસનમાં એ ગમે ત્યારે હોય અને ગમે એ ટાઈમે હોય, ધારે તો દીક્ષા લીધા પછી એક જ જગ્યાએ ચાતુર્માસ કરી શકે, કારણ કે એમની પરિણતિ ખૂબ સરસ હોય છે. માટે પછી આવ્યું પર્યુષણા કલ્પ. પેલા તીર્થંકર પરમાત્માના અને છેલ્લા તીર્થંકર પરમાત્માનામાં જ આ પર્યુષણા કલ્પાઓ છે. બાકીના 22 તીર્થંકર પરમાત્માના શાસનમાં આ પર્યુષણા કલ્પ હોતો નથી. એટલા માટે આપણને આ જે મળ્યું છે એ મળ્યું છે પર્યુષણા કલ્પના કારણે જ, કે જેના કારણે આપણે 8 દિવસની આપણે આરાધના કરી શકીએ છીએ. આમ કરીને આનું કોઈ પૂછે કે મોક્ષમાં જવા માટે લક્ષ્ય એક હોવા છતાં પેલા અને અંતિમ તીર્થંકર તથા 22 તીર્થંકરના આચારોમાં ભેદ કેમ છે, આવો પ્રશ્ન જાગે તો આનું એમ કહેવાય કે આચાર ભેદનું મુખ્ય કારણ તે તીર્થંકર પરમાત્માના શાસનમાં જન્મેલા જીવોની યોગ્યતાનો ભેદ છે. કારણ કે કૃષ્ણ ભગવાનના સાધુઓ રુજુ અને જડ હતા, જ્યારે ભગવાન મહાવીરના જીવો વક્ર અને જડ હતા. જ્યારે 22 તીર્થંકર પરમાત્માના જીવો રુજુ અને સરળ હતા, રુજુ અને પ્રાજ્ઞ હતા. હવે આવું જડ એટલે શું ને રુજુ એટલે શું? રુજુ એટલે ખબર પડે કે જેમાં માયા ન હોય, જેનામાં સરળતા હોય, એક વસ્તુ સમજવાની સરળતા હોય, એની પાસે કોઈ પણ ચીજ આવી જાય, સામલા વ્યક્તિના કહેવાના મર્મને, સામેવાળા કહેવાવાળા વ્યક્તિના ભાવને પકડી શકે, એને કહેવાય રુજુ. જેમ કે એક વ્યક્તિને ભાઈને પૂછ્યું કે તમે ઉપરથી ચપ્પલ નીચે ઉપરથી દેરાસરના ઉપરના પગથિયાથી તમે ચપ્પલ પહેરીને કેમ આવો છો? શું આ દરવાજા ઉપર વાંચ્યું નથી કે દેરાસરની અંદર, આ મંદિરની અંદર કોઈએ ચપ્પલ પહેરીને ચડવું નહીં? તો પેલા ભાઈએ કીધું, અરે ભલા ભાઈ, આમાં ચોખ્ખું લખ્યું જ છે કે દેરાસરના પગથિયા ઉપર ચપ્પલ પહેરીને ચડવું નહીં. આમાં એવું નથી લખ્યું કે ચપ્પલ પહેરીને ઉતરવું નહીં. ચડવા ટાઈમે હું હાથમાં ચપ્પલ લઈને ગયો હતો, પણ ઉતરવા ટાઈમે હું ચપ્પલ તો પહેરી શકું ને. તો આને કહેવાય જડનું દ્રષ્ટાંત. કહેવાના ભાવને, મર્મને પ્રકાશિત સમજી ન શક્યા, તો આને કહેવાય જડ કહેવાય. કહેવાનો ભાવ શું હોય અને કેવા ભાવને પકડવું. એટલે અત્યારના જે જીવો છે, આપણા બધા જે જીવો છે, એ મોટા ભાગે વક્ર અને જડપણાના કારણે કહેવાના ભાવને પકડી શકતા નથી. જ્યારે અહીંયા દ્રષ્ટાંત નટનટણીનું દ્રષ્ટાંત આવે છે કલ્પસૂત્રમાં, કે ભાઈ આદિનાથ ભગવાનના સમયમાં કે ભાઈ કોઈ સાધુ સ્થનિલ જાય છે અને થોડું મોડું થાય છે, એટલે ગુરુ ભગવંતે પૂછ્યું, ભાઈ તમે કેમ લેટ થઈ ગયા? એટલે આવીને વાત કરી કે સાહેબ કોઈ વચમાં નટ હતા, એટલે થોડો ટાઈમ હતો, તમે ઉભા રહી ગયા, જોઈ લીધું. તો પેલા ગુરુ ભગવંતે વાત કરી, ભાઈ આપણને આ સાધુપણું છે, એમાં આ બધા નાટક બાટક જોવાની, નાટકા જોવું, એ આપણો આચાર નથી, આપણે ન શોભે, તમે ધ્યાન રાખજો. તો પેલે કીધું, જી ગુરુદેવ, સમજાઈ ગયું, ઓકે. પછી બીજી વાર પ્રસંગ બન્યો ને એમાં લેટ થઈ ગયા, પાછું મોડું થયું, એટલે તરત આવીને પૂછ્યું કેમ લેટ થઈ ગયા?
તો કે સાહેબ આ જે નટડી હતી ને એટલા માટે. તો નટ ઉપરથી નટડી ન પકડ્યું કોના કારણે? આને કહેવાય હોશિયારી. જળનો અર્થ એ કહેવાય એક વાત ઉપરથી ના મર્મને હાર્દને પકડી શકે. તો ઋષદેવ ભગવાનના સાધુએ પકડી ન શક્યા, પરંતુ સરળતા એટલે તરત ગુરુ મહારાજને કીધું સાહેબ અમારી ભૂલ થઈ ગઈ ને અમારે આપે મને નટની વાત કરી હતી પણ અમે પકડી ન શક્યા કે નટડીને પણ ન જોવાનું હોય. જ્યારે ભગવાન મહાવીરના જે જીવો છે એના માટે વાત આવે છે. એકવાર એ પણ નટ જોઈને આવે છે, એના સાધુ ભગવંતોને પૂછે તમે ક્યાં રોકાણા હતા? તો પેલા તો જવાબ જ નથી આપતા કે નહીં થોડુંક મોડું થઈ ગયું, આવતા વાર લાગી ગઈ, થોડી ભીડ હતી ને. નાના કે હજી બોલો શું કારણ હતું? તો કે વચમાં થોડાક નટ હતા, નટ જોઈ લીધું. એના પછી થોડા દિવસ ત્યાં બીજી વખત મોડા પડ્યા, પૂછ્યું તો પેલા તો સાચું ન બોલતા હતા. પછી ગુરુ મહારાજ જરાક વધારે ગુસ્સો કર્યો તો કે અમે નટડી જોતા હતા. તો કે તમને ના તો પાડી હતી ને? તો સાહેબ તમે તો નટની ના પાડી હતી, નટડીની ક્યાં ના પાડી હતી? અને તમારે જયારે ખુલાસો કરો ત્યારે પૂરો ખુલાસો કરવો તો ને એમાં અમારો શું વાંક? આને કહેવાય વક્ર અને જડતા. જ્યારે ઋષદેવ ભગવાનના સાધુઓમાં સાધુના ઉપરથી આપણે બધાએ જીવો આવી જઈએ છીએ. અને ઘણી વખત આના કારણે આપણે ત્યાં નાની નાની બાબતોની અંદર ઘણા બધા પદાર્થો સમજવામાં આપણને તકલીફ પડે છે. તકલીફ પડવાનું કારણ એવું કાળનો પ્રભાવ અને પદાર્થની સ્પષ્ટતા જલ્દી થતી નથી. કારણ કે પ્રાજ્ઞ જે હોય એ હૃદયથી વિચારે છે. ફરીથી બુદ્ધિના તર્ક ઉપર ઓછું લઈ જાય. કારણ કે દરેક ચીજો બુદ્ધિના તર્કથી સમજવા જઈએ તો એ પદાર્થો બેસે પણ ખરા અને ન પણ બેસે. કારણ કે આને અત્યારે જવાબ દેવા વાળા કઈ પદાર્થોના જવાબ આપણને અત્યારે મળતા પણ નથી. આવા પણ પ્રશ્નો છે. કેમ કે આપણી પાસે 84 આગમ હતા, 84 આગમમાંથી 45 આગમ થઈ ગયા. 45 આગમની અંદર મુગલોના કારણે કેટલું બધું સાહિત્ય આપણું ભસ્મીભૂત થઈ ગયું, જેના કારણે કઈ પદાર્થો અત્યારે આપણે ત્યાં ઉપલબ્ધ નથી. પણ જે ઉપલબ્ધ છે એનું પણ સન્માન ને બહુમાન કરીએ તો પણ આપણું કામ થઈ જાય. એમ કરીને વક્ર અને જળ એટલે 23 તીર્થંકર પરમાત્માના જે જીવો હતા એ કેવા હતા? તો કે રુજુ અને પ્રાજ્ઞ. આપણે ત્યાં અર્યંચયાણમાં એક શબ્દ આવે છે શ્રદ્ધાએ મેહાએ. બુદ્ધિ અને મેધામાં બે તફાવત. બુદ્ધિ લોજિક માંગે છે, મેધા હૃદયથી સ્વીકાર કરે છે. મેધા પ્રાજ્ઞતા છે એ ઉપકારીએ જે આપણને જે સમજાયું એને સ્વીકાર કરવાની તૈયારી રાખે છે. જ્યારે આપણી પાસે બુદ્ધિ છે પણ મેધાનો અભાવ હોય એવું લાગે. કેમ? તો તરત આપણે દિનેશ્વર પરમાત્માના પદાર્થોને જલ્દીથી પકડી શકતા નથી. હવે એના પછીની આગળની વાત કરે છે કે આવા સાધુ ભગવંતો 10 પ્રકારના જે આચાર કલ્પો બતાવ્યા, એ આચાર કલ્પો બતાવ્યા પછી આવા સાધુએ ક્યાં ક્યાં ચાતુર્માસ કરવા, એ ચાતુર્માસ કરવા માટેની જગ્યા બતાવે છે. સાંભળજો ફરીથી, આ એ ગુરુ ભગવંતોએ કેટલો વિચાર કર્યો છે કે તમારે જ્યાં ચાતુર્માસ કરવું હોય ત્યાં કેટલી વસ્તુ જોવાની? તો કે વધારેમાં વધારે 13 વસ્તુ બતાવી છે અને ઓછામાં ઓછી 4 વસ્તુ બતાવી છે. કઈ કઈ 4? તો કે જીન મંદિર બાજુમાં હોવું જોઈએ, એટલે દેરાસર બાજુમાં હોવું જોઈએ. પછી લઘુનીતિ અને વરીનીતિ કરવા માટે સ્થંડિલ ભૂમિ, કરવા માટે ભૂમિ શુદ્ધ જોવે. 2, સ્વાધ્યાય અને ધ્યાન સુખરૂપ થઈ શકે, કારણ કે આજુબાજુમાં અવાજ ઘોંઘાટ આવતો હોય, વાજિંત્રો વગેરે વાગતા હોય તો સ્વાધ્યાય ધ્યાનમાં ડિસ્ટર્બ થાય માટે. અને ચોથું શબ્દ બતાવ્યું ભિક્ષા સુલભ હોય. ભિક્ષા જ્યારે પણ જોતી હોય, કારણ કે સાથે સાધુઓ હોય, સાજા હોય, માંદા હોય, તપસ્વી હોય, વૃદ્ધ હોય, જ્ઞાન હોય, આવા જે કઈ પ્રસંગ બને તો સહજ રૂપે ભિક્ષા મળવી જોઈએ. આવા તો 4 જઘન્ય કારણ. ઉત્કૃષ્ટ કારણ ક્યાં ક્યાં બતાવ્યા છે? તો ઉત્કૃષ્ટ કારણની અંદર જ્યાં વધારે કીચડ એટલે કાદવ પેદા ન થતો હોય, એ જ્યાં કને ઘણા સમુચ્છિમ જીવો મધુકીડી, મકોડા, કાનકંદુરા, ઉંદર, સાપ, આ બધાના આ ત્રાસ વગેરે ન હોવો જોઈએ. સમુચ્છિમમાં સાપ વગેરે ન આવે પણ કીડી મકોડા વગેરે જે ઉપદ્રવ અથવા નાના નાના પતંગિયા વગેરે જેવો ઉપદ્રવ થઈ જાય તો આવું જ્યાં ઉત્પન્ન ઓછું થતું હોય ત્યાં કને કરવું જોઈએ. સ્થંડિલ ભૂમિ નિર્દોષ બનવી જોઈએ. ઉપાશ્રયની આજુબાજુમાં સ્ત્રીઓનો સંસર્ગ ઓછો થવો જોઈએ, કારણ કે ઉપાશ્રયમાં એનું અવર જવર થાય તો સાધુનો સ્વાધ્યાય બાધિત થાય માટે.
પછી દૂધ દહીં વગેરે પ્રચુર માત્રામાં મળવા જોઈએ. ફરીથી શું શબ્દ લખ્યો છે? દૂધ દહીં. એના ઉપરથી બધું આવી ગયું. કારણ કે એ જમાનાની અંદર તમને ખબર હોય કે આનંદ અને કામદેવ સાવક પાસે એની પાસે શું વધારે હતું? તો ગોધન. ગોધન એટલે ગાયનું ધન, અને ગાયના ધનના આધારે એ વ્યક્તિ સુખી ગણાતો હતો. અત્યારે જેમ સોનું જેની પાસે હોય અથવા અત્યારે જે પ્રોપર્ટી જેની પાસે હોય એ વધારે સુખી ગણાતો હોય છે, અથવા બહુ સારામાં સારા બિઝનેસ ફેક્ટરીઓ વગેરે સારી હોય તો સુખી ગણાતો હોય છે. એ જમાનામાં ગોધન ઉપર પ્રધાનતા કહેવાતી હતી. પછી જ્યાં લોકો ભદ્રિક હોય, સરળ પ્રકૃતિ વાળા હોય, સરળથી સમજાવી શકાય તેવા હોય, પછી ત્યાંનો ડોક્ટર એટલે વૈદ્ય પણ ભદ્રિક હોય. ભદ્રિક એટલા માટે ભદ્રિક હોય તો સાધુ સાધ્વીજી ભગવંતોની સારી સેવા કરે, કારણ કે એના હૈયામાં ભદ્રિકતા હોવાના કારણે દયા આદિના ગુણો પડેલા હોય છે. પછી ઔષધિ સુલભ હોય. ઔષધિનો અર્થ દવાઓ સુલભ હોય. ક્યારેક ક્યારેક ગામડામાં ચાતુર્માસ કરવાથી 20-25 કિલોમીટર સુધી ગુરુ ભગવાનમાંથી કોઈ બીમાર થઈ જાય તો આજુબાજુના ગામોમાં દવાઓ નથી મળતી. આ તો હવે તો બહુ ઘણું બધું સુલભ થઈ ગયું છે, પણ એક જમાનો એવો હતો કે નાના ગામડામાં ચાતુર્માસ કર્યું હોય તો આજુબાજુના 15-20 દોડી ન એવા પ્રસંગો બનતા હતા. હવે તો રોડની ઘણી પણ એક જમાનો હતો. ગૃહસ્થના ઘર સમૃદ્ધ હોવા જોઈએ. આ ઉત્કૃષ્ટ કારણ બતાવ્યું છે. સમૃદ્ધ હોય તો શાસનની પ્રભાવના આદિ સરસ થાય માટે. પછી ત્યાંની જે કોમો છે, 36 કોમ છે, એ સાધુઓનું અપમાન ન કરતી હોય ત્યાં ચાતુર્માસ કરવું જોઈએ. અને એના પછી ભિક્ષા સુલભ હોય, અને એના પછી સ્વાધ્યાય સારી રીતે થઈ શકે એવી સરસ મજાની જગ્યા હોવી જોઈએ. આવા 13 કારણો જ્યાં કને સાધુ ભગવંતને ચાતુર્માસ કરવા માટે થઈને વિતરાગ ભગવંતે આ કરતો તીર્થંકર પરમાત્માએ ગણધર ભગવંતે અત્યારે વર્તમાન કાળમાં આપણે જે માનીએ છીએ એ ભદ્રબાહુ સ્વામી આમ કહેતા કહે છે કે 13 જગ્યા સરસ હોય ત્યાં ચાતુર્માસ કરવું જોઈએ. આ ઉત્કૃષ્ટ કારણ બતાવ્યા. અને 4 એ જગન્ય. બાકીના બધા જે વચમાંથી ઓછા વધતા હોય, 13 માંથી ઓછા વધતા હોય, 4 થી ઉપર અને 13 થી ઓછા એટલે 5 થી 12 સુધીના હોય એને મધ્યમ કહેવામાં આવે છે. હવે આ કલ્પસૂત્રમાં શેની વાતો કરીશું એના માટે વાત કરે છે. પુરીમતરીમાણ કપ્પો મંગલમ બદ્ધમાણ તીર્થમી ય પરિગયા જીરગણ હરાઈ તિરાવલી ચરિતમ. તો કે આની અંદર આ કલ્પસૂત્રની અંદર શેની વાતો કરશું? તો કે આ કલ્પસૂત્રની અંદર તીર્થંકર પરમાત્માના જીવન ચરિત્ર આપણે કહેશું. બીજું ગણધર આદિ ભગવંતોનું ચરિત્ર કહેશું. ત્રીજી વાત કરશું કે સ્થિરાવલી એટલે ગણધર ભગવંતી માનીને જે પૂર્વકાલીન જે આચાર્ય ભગવંતો બન્યા છે, જેમણે જૈન શાસ્ત્રની અદ્ભુત સેવા કરી છે, કેવા કષ્ટો ઉઠાવીને જૈન ધર્મને સ્થિર કર્યો છે, એ સમયમાં કેવા કષ્ટોને ઉપદ્રવો આવ્યા છે, કેવી રીતે રાજાઓને પ્રતિબોધ કર્યો છે, કેવી રીતે જૈન ધર્મનો પ્રસાર કર્યો છે, આ બધી વાતો સ્થિરાવલી ચૈત્રમાં આવે છે. એટલે ચોથા દિવસથી માંડીને રોજના 2 વખત પ્રવચન સાંભળીને કુલ 9 પ્રવચનો હોય છે. ત્યારે કલ્પસૂત્ર પૂર્ણ થાય છે. અને છેલ્લા દિવસે આપણે 12 સૂત્ર વાંચીએ છીએ. 12 સૂત્ર કેમ કીધું? તો 1200 થી 1200 થી વધારે જેની ગાથા હોવાના કારણે એનું નામ પડ્યું છે 12 સૂત્ર, જે મૂળ સૂત્ર જેને કહીએ છીએ. પ્રાકૃત ભાષામાં બનેલું એવું જે સૂત્ર જે ગુરુ ભગવંતો હોય અને યોગોદ્વહન કરવા હોય તો આપણે કાવસક મુદ્રામાં 12 સૂત્ર સાંભળવું જોઈએ. પરંતુ આપણે ત્યાં ઘણા નાના ગામડાઓમાં 12 સૂત્ર પણ સાંભળવા વાળા તો ન મળે, પરંતુ સંભળાવવા વાળા ન મળે ત્યારે 12 સૂત્રના આપણે દર્શન કરાવતા આવીએ છીએ. એવા 12 સૂત્રનું મૂળ કલ્પસૂત્ર એનું નામ જ 12 સૂત્ર છે. હવે આપણે ભગવાન મહાવીર સ્વામી તરફ જઈ રહ્યા છીએ, કારણ કે આવતીકાલે ભગવાન મહાવીર સ્વામી પરમાત્માનું જન્મ વાંચન દિવસ છે. અને 14 સ્વપ્નાની બોલ્યા આપણે જ્યારે દેવ દ્રવ્યની બુદ્ધિની વાત કરતા હતા ત્યારે દેવ દ્રવ્યની બુદ્ધિ મેં આપને કીધું હતું સાધુ ભગવંત હોય
અથવા ન હોય, સ્વ પ્રેરણાથી ચતુર્વિધ સાવકાલિકાઓ પોતાનું દિલ ખોલીને દાન આપે એવો એક અગર જો જૈન સમાજમાં દિવસ હોય તો માત્ર સંવત્સરી છે, અને એ દિવસે સંઘની તિજોરી ભરાઈ જતી હોય છે. લોકો જે ધાર્યું હોય એના કરતા પણ દર વર્ષે એના આગલા દિવસોમાં આપણને ચિંતા થતી હોય, આટલું બજેટ છે, આટલો ખર્ચો છે, ક્યાંથી લાવશું, શું કરશું, પરંતુ આપણા સાવક સમાજના દાનવીરો અને નાનામાં નાનો વ્યક્તિ જેની પાસે ઓછામાં ઓછી આવક હોય એ પણ એ દિવસે પોતે પોતાની શક્તિ મુજબ એ લાભ તો લે જ છે, ચાહે સાધારણ ખાતામાં, ચાહે દેવદ્રવ્યમાં, ચાહે ચૌસ્વપ્નમાં, ચાહે જીવદયાની અંદર, ચાહે જ્ઞાન ભંડારમાં, ચાહે જીર્ણોદ્ધારની અંદર, એવી અલગ અલગ રીતે લાભ લઈને પણ સંવત્સરીના દિવસે ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાકડી પોતાની યથાશક્તિ મુજબ અવશ્ય દાન દે છે. એવા 14 સ્વપ્ન પછી કાલે બોલીઓ ઇન્ડિયાની અંદર, ભારતભરની અંદર આ બોલીઓ બોલાશે, અને સાંજ પડતા પડતા અબજો રૂપિયાની આવક પરમાત્માના શાસન માટે આવી પરિસ્થિતિ કોરોનાના કાળની અંદર પણ ઓનલાઈન ઉપર અબજો રૂપિયાની વૃષ્ટિ પરમાત્મા સામે ન્યોછાવર કરવા વાળા વર્તમાન કાળમાં પણ શ્રાવકો છે. એ જૈન ભગવાનનું જૈન શાસન છે. હવે ભગવાન સ્વામી મહાવીર સ્વામીના થોડા જીવન ચરિત્ર દોડીએ, સમય તો થઈ ગયો છે પણ થોડું દોડી જઈએ આપણે, કારણ કે ભગવાન મહાવીર સ્વામીના 5 કલ્યાણકો ઉત્તરા ફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં થયા, અને એક ભગવાનનું જે નિર્માણ છે એ સ્વાતિ નક્ષત્રમાં થયું. ફરીથી ઉત્તરા ફાલ્ગુની નક્ષત્રની અંદર 4 કલ્યાણ અને સ્વાતિ નક્ષત્રમાં 1 કલ્યાણ. હંમેશા દિવાળી જ્યારે આવતી હોય તમે ધ્યાનથી જોજો, સ્વાતિ નક્ષત્ર જ હોય છે. ફરીથી દિવાળીના દિવસે, અમાવાસના દિવસે, આસો અમાવાસના દિવસે સ્વાતિ નક્ષત્ર હોય છે. એ દિવસે પરમાત્માનું નિર્માણ થયું છે. હવે પરમાત્માને આપણે ભગવાન કહીએ છીએ. ભગવાન એવો શબ્દ કેમ માર્યો? વાણનો અર્થ થાય વાળો. જેમ કહીએ બુદ્ધિમાન, બુદ્ધિમાન એટલે બુદ્ધિવાળો, ધનવાન એટલે ધનવાળો, મતિવાન તો બુદ્ધિવાળો, આવા શબ્દો જે વાપરી. લક્ષ્મીવાન તો લક્ષ્મીવાળો. તો ભગવાન શબ્દ છે એ ભગવાનના 14 ભગ શબ્દના 14 અર્થ થાય છે. 14 અર્થમાં કયા કયા અર્થ થાય છે? ભગ એટલે સૂર્ય થાય, ભગ એટલે જ્ઞાન થાય, ભગ એટલે મહાત્મ્ય થાય, ભગ એટલે યશ થાય, ભગ એટલે વૈરાગ્ય થાય, ભગ એટલે મુક્તિ થાય, ભગ એટલે રૂપ થાય, ભગ એટલે શક્તિ થાય, ભગ એટલે પ્રયત્ન થાય, ભગ એટલે ઈચ્છા થાય, ભગ એટલે શ્રી થાય, અને ભગ એટલે ધર્મ થાય, ભગ એટલે ઐશ્વર્ય થાય, અને ભગ એટલે યોની થાય. આવા 14 અર્થમાંથી 13 અર્થની અંદર ભગ શબ્દ અરિહંત પરમાત્માને લાગુ પડે છે. જ્ઞાનવાળા, સૂર્ય જેવા તેજસ્વી, વૈરાગ્યવાળા, મુક્તિવાળા, રૂપવાળા, વીર્યવાળા, પ્રયત્નવાળા, ઈચ્છા વગરના, આવું ધર્મવાળા, લક્ષ્મીવાળા, આવા બધા અર્થો 14 માંથી 13 અર્થો અરિહંત પરમાત્માને લાગુ પડે છે. જ્યારે પરમાત્મા 10મા દેવલોકમાંથી 20 સાગરોપમનું આયુષ્ય પૂરું કરીને, મતલબ કે 10મો દેવલોક એટલે પ્રાણ, એનું પૂર્ણ કરીને અષાઢ સુદ છઠના દિવસે બ્રાહ્મણ કુલ નગરની અંદર ઉત્તરા ફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં જ્યારે ચંદ્રમાનો યોગ આવવાથી ઋષિદેવ દત્ત બ્રાહ્મણની પત્નીને દેવાનંદાની માતાની કુક્ષીમાં ઉતર્યા, જેને ચ્યવન કલ્યાણ કહે છે. ફરીથી ચ્યવન એટલે શું? એક ગતિમાંથી બીજી ગતિમાં જવું, અને ચ્યવન શબ્દ વપરાય છે. પરમાત્મા અષાઢ સુધી છઠના દિવસે અહીંયા પરમાત્મા દેવાનંદાની કુક્ષીમાં બ્રાહ્મણ કુંડ નામના નગરની અંદર અહીંયા પરમાત્મા ચડ્યા છે. જ્યારે પરમાત્મા ચડે ત્યારે આપને ખબર હશે કે માતાને 14 સ્વપ્ન આવે છે, અને 14 સ્વપ્ન અત્યારે આપણે શાસ્ત્ર પૂજા પણ બોલતા એ ત્યારે ખબર પડે છે. પેલે ગજવતી છોડી, બીજે ઉત્સવ પડી, તો ત્રીજે કેસરી સિંહ, અને ચોથે લક્ષ્મી અધ્રિય, પાંચમે ફૂલની માળા, છઠ્ઠે ચંદ્ર વિશાળા. આજે ગાઈએ છીએ, પરંતુ એક વાત વચમાં કરી દેવાની છે કે એક ગતિમાંથી બીજી ગતિ શબ્દ જ્યારે આવ્યો તો દેવ ગતિમાંથી કોણ આવે, દેવ ગતિમાં કોણ જાય, મનુષ્ય ગતિમાં કોણ આવે. આપણે મનુષ્ય ગતિમાં કેમ આવ્યા? આપણે કોઈ પ્રશ્ન પૂછે તો એનો મતલબ એ જો પૂર્વભાવમાં આપણે નિષ્કપટી હતા, મતલબ માયાવી હતા, સરળ હતા, દયાળુ હતા, દાનવીર હતા,
ઇન્દ્રિયોને કાબુ રાખવા વાળા જીતેન્દ્રિય હતા, સરળ સ્વભાવી હતા, ડાયા હતા. એટલે આવો વ્યક્તિ મનુષ્ય ભવમાં આવ્યો, એટલે પૂર્વ ભવમાં આવું કર્યું કે માટે મનુષ્ય ભવમાં આવ્યા. અને આ ભવમાં પણ આવા હોઈએ તો મનુષ્ય ભવમાં ફરીથી જવા વાળા. હવે દેવગતિમાં કોણ જાય? બહુ સારી રીતે ધર્મની ક્રિયા કરતો હોય, ક્રિયાની ઊંચી વાળો હોય, સૌભાગ્યશાળી હોય. સૌભાગ્યશાળીનો અર્થ બધાને પ્રિય લાગતો હોય. એ આવે અને આનંદનું વાતાવરણ છવાઈ જાય. ઘણા લોકો આવે તો આનંદ થાય અને ઘણા લોકો આપણાથી દૂર જાય તો આનંદ થાય. આપણો સેવા નંબર છે એ આપણે વિચાર કરવાનો. સૌભાગ્યશાળી હોય, શરીરે નિરોગી કાયા વાળો હોય, સારા સારા સ્વપ્ન, ઉત્તમોત્તમ સ્વપ્ન આવતા હોય, સારી ન્યાય નીતિથી ધર્મનું ઉપાર્જન કરવા વાળો હોય, આવો વ્યક્તિ સ્વર્ગમાંથી આવ્યો હોય અને સ્વર્ગમાં જવા વાળો હોય. તીર્થ ગતિમાં કોણ આવે? જે બહુ કપટી હોય, માયાવી હોય, સરળ સ્વભાવ તેનો હોય, ઘણું બધું ખાવાની ઈચ્છા વાળો હોય, આળસુનો પીર હોય, અને હાર્ડ ચેષ્ટા વાળો હોય. આવો વ્યક્તિ તીર્થ ગતિમાંથી આવ્યો અને તીર્થ ગતિમાં જવા વાળો હોય. નરક ગતિમાં કોણ જાય? તીવ્ર રાગ વાળો અથવા તીવ્ર દ્વેષ વાળો, પછી સ્વજનો ઉપર, પોતાના સગા સંબંધી પરિવાર ઉપર દ્વેષ કરવા વાળો હોય, ખરાબ ભાષા, કડવી વાણી બોલવા વાળો હોય, મૂર્ખ સાથે સંબંધ બાંધવા વાળો હોય. આવો વ્યક્તિ નરક ગતિમાંથી આવ્યો અને નરક ગતિમાં જવા વાળો હોય છે. આ પ્રમાણે આજનું આપણે અહીંયા પૂરું કરશું. આવતીકાલે 14 સ્વપ્ન સુધી લઈ પરમાત્માના 27 ભાવ પણ આપણે પૂર્ણ કરશું. સમય પણ વધારે થઈ ગયો છે. આજે તમે લોકોએ આજે શાંતિ ધારા પાઠ સાંભળ્યો. શાંતિ ધારા પાઠ એ શું છે એની થોડીક વર્ણન કરીને આજનું પ્રવચન પૂર્ણ કરીશ. શાંતિ ધારા પાઠની અનેકાનેક મંત્રાક્ષર બીજ છે. બીજ વગર ક્યારે વૃક્ષ પેદા ન થાય. બીજ હોય તો એટલે કોઈ પણ મંત્ર માટે થઈને મંત્રાક્ષર બીજ હોય એની તાકાત હોય છે અને એ તાકાત ઉપર એ આખો મંત્ર એના ઉપર ટકેલો હોય છે. તો આની અંદર વધારેમાં વધારે મંત્રાક્ષર બીજ વાળો આ મંત્ર હતો. સાક્ષાત પરમાત્મા અને સાક્ષાત પરમાત્માની ઓતપ્રોત ભક્તિથી પરિપૂર્ણ એવું આ સ્તોત્ર હતું. અદ્ભુત એવા સ્તોત્રને આજે તમે ચોથા દિવસે સાંભળ્યું. આવતીકાલે આપણે કોઈ નવા સ્તોત્ર સાથે આપણી સાથે 28 તપસ્વીઓ એવા 51 વિદ્યાર્થીઓના મુખેથી આપણે સાંભળશું. આજનું અહીંયા આપણે પ્રવચન પૂર્ણ કરીએ છીએ. ભગવાનની આજ્ઞાથી કંઈ પણ વિરુદ્ધ બોલાનું તો હે પરમાત્મા તમારી સમક્ષ અને ચતુર્ભુજ સમક્ષ નતમસ્તક થઈને મિચ્છા મી દુક્કડમ. પ્રણામ. પ્રણામ. આપણે 2 સવાલ આવેલા છે, તમને અનુકૂળ હોય તો. હાજી બોલો. પહેલો સવાલ બોલી જાઓ કે આપણે પ્રતિક્રમણ સવારનું કરીએ તે આપણે સ્નાન કર્યા વગર કરીએ તો સ્નાન કરીને કેમ નહીં કરાય ને સ્નાન કર્યા વગર કેમ કરીએ? આમાં છે ને, જ્યાં કરે પરમાત્મા જેવા પૂજનીય વ્યક્તિને મળવાનું હોય તો સ્નાન કરવું જરૂરી છે. જ્યારે પ્રતિક્રમણ એ પાપને, આમ તો નાવા માટે એક જ વખત આપણને છૂટ છે, ફરીથી એ પણ છૂટ ક્યારે છે? પરમાત્માની પૂજા કરવી હોય તો સીમિત માત્રામાં, સીમિત ટાઈમે, અમુક દિશામાં ધ્યાન રાખીને સ્નાન કરવાનું હોય છે. પ્રતિક્રમણની અંદર વ્યક્તિ સાધુ જેવો બની જાય છે, કેમ કે પેલા સામયિક લે છે. તો સાધુને એ ટાઈમે એને પ્રતિક્રમણ કરવા માટે અને કોઈને સ્પર્શ કરવાનો નથી. અહીંયા તો આત્મા ઉપર લાગેલા દોષોનું ચિંતન અને એનું પ્રાયશ્ચિત 2 જ વસ્તુ કરવાની છે. એટલા માટે સ્નાન કરવાની જરૂર નથી. સરસ. અને બીજો સવાલ એ છે કે આજે તમે ઉવ્વત સંગ્રામનું તમે કીધું, આપણે રચના થઈ છે અને 2 વસ્તુ સાંભળ્યું છે ઉવ્વત સંગ્રામ માટે. એક એવું સાંભળેલું કે તે ટાઈમે જયારે ભદ્રબાહુજીએ જયારે એમની રચના કરેલી અને સંઘને અર્પણ કરેલું, તો એ ઉવ્વત સંગ્રામ જયારે પણ આપણે બોલીએ ત્યારે એમ કહેવાતું કે ધર્મેન્દ્ર દેવ આપણી પાસે હાજર થતા અને આપણે પૂરું કરતા. તો તે હવે કેમ નથી? અને બીજો સવાલ એ કે
ઉવસગ્રમમાં ઓરિજિનલી 14 ગાથા હતી એવું સાંભળેલું છે, તો હવે આપણે ખાલી 13 ગાથા જ કેમ બોલીએ છીએ? અત્યારે 5 ગાથા છે, પેલા 6 ગાથા હતી, અત્યારે 5 ગાથા છે. એના પછી 7 ગાથાનું, 9 ગાથાનું, 13 ગાથાનું, 27 ગાથાનું અલગ અલગ ઉસગ્રમ મળે છે. અને ઉસગ્રમ વિશે મારું યુટ્યુબ ઉપર પ્રવચન, મારા ખ્યાલ મુજબ સાઉથ કેલિફોર્નિયા ઉપરનું હમણાં જ પ્રવચન, એટલે થોડા ટાઈમ પહેલા 2 પ્રવચન આપ્યા હતા, જય વિરાય અને ઉસગ્રમ સ્તોત્ર, સાંભળવા જેવું છે. ખૂબ સરસ મજાની આનંદ આવશે. પેલી ગાથામાં શું વર્ણન કર્યું છે? પેલા ધર્મેન્દ્રદેવ એટલા માટે આવતો હતો, મંત્રાક્ષરથી દેવતા હંમેશા બંધાઈ જાય છે. દેવતાને કોને નમાવો, જેમ હાથીને નમાવવા માટે અંકુશ જોઈએ અને બળદને ઘોડાને નમાવવો હોય તો તમને ખબર છે એની નાળ જોઈએ, હાથમાં જે દોરડું જે હોય એના ઉપરથી ચાલે. એમ દેવતાઓ અગર બંધાતા હોય તો મંત્ર શક્તિથી, એટલે શબ્દો દ્વારા, ધ્વનિથી. એટલે કદાચ તમે યુટ્યુબ ઉપર ઉસગ્રમ સ્તોત્ર આખું સાંભળજો ને કદાચ તમે કહેશો તો હું તમને એની લિંક મોકલી આપીશ. ચોક્કસ મોકલજો. પરંતુ એ વખતે જ્યારે કોઈ પણ જી આમાં શું થાય છે, કોઈ પણ ચીજ સહજ રૂપે આપણને મળી જાય છે ને, એના પછી આપણે ત્યાં એનો દુરુપયોગ વધારે થતો હોય છે. અને એના પછી આપણા પરિવાર જૈન સમાજના જે લોકો ઉસગ્રમ ગણતા હતા, તો નાના નાના કામ માટે અને જે એમને ન શોભે એવા કામ માટે પણ બોલાવતા હતા. ત્યારે ધર્મેન્દ્રદેવ ભદ્રબાહુ સ્વામી પાસે જાય છે અને કહે છે, સાહેબ મારી પાસે આવા કામ કર, મારી પાસે તો કેટલાય કામો છે ને આવા કામ માટે મને બોલાવે છે. એટલે વિનંતી કરે છે કે હું પણ આ કાર્યમાં જે મને ન કરવા જેવા મારે કામ કરવા પડે છે. હા, તો હું એક આપને કહું છું કે જે ઉપર બેઠો બેઠો પણ તમારા જે નીચેના કામો હશે એ તમારા કામ પરિપૂર્ણ કરીશ એવું વચન આપી ધર્મદેવ ગયા. અને આજે પણ ઉસગ્રમની કેટલાય સાધુ આચાર્ય ભગવંતો પણ અને શ્રાવક શ્રાવિકાઓ પણ આની સાધના કરતા હોય છે. અને હું જે લિંક મોકલાવીશ, એટલે મને એમ લાગે છે મંત્ર કોને કહેવાય, વિદ્યા કોને કહેવાય, મંત્ર કેમ નામ પડ્યું, કેમ આની ઉત્પત્તિ કરવી પડી, એનાથી લાભ શું, તંત્ર શબ્દ ક્યારે આવ્યું, તંત્ર શબ્દ અત્યારે આપણે ત્યાં વપરાય છે કે નહીં, મંત્ર, તંત્ર અને યંત્ર આ ત્રણેય શબ્દનું વિશદ વર્ણન એ ઉસગ્રમ સ્તોત્રની અંદર કરેલું છે. તો એકવાર આપ સાંભળજો અને છતાંય ન સમજણ પડે તો આપણે જ્યારે જ્યારે સ્વાધ્યાય કરશું એની અંદર આપણે એકાદ પ્રશ્ન લઈ લેશું. ચોક્કસ મને લિંક મોકલજો. અને મિચ્છામી દુક્કડમ એક ભાઈએ આ ઊંચો કર્યો છે, તેમને પૂછવો છે સવાલ, તો જરા વાત પૂછો, પૂછી આપણે તનસુખભાઈ સાલગિયા, તમે પૂછી શકો છો. नरेंद्र प्रणाम भाई, प्रणाम। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। आप जय जिनेन्द्र, प्रणाम प्रणाम। मुझे एक बात, दो बात पूछनी है आपसे कि जो साधारण खाते में जो पैसा डालते हैं मंदिर में जमा कराते हैं, तो वो पैसा जो भी कोविड का जो चल रहा है चक्कर, उसके में लोगों के लिए दान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ऐसा है कि आपने ત્યાં 7 જે ક્ષેત્ર છે ને, જીનાગમ, જીन मूर्ति, जिन मंदिर, साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका, इसके अलावा चतुर्वी संघ के लिए अपने अगर पैसा साधारण खाता का पैसा इकट्ठा करते हैं और उसके अंदर कदाच कोई ऐसे कारण अपवाद मार्ग पे संघ को उचित लगे तो, पर उसके अलावा अगर संघ के अलावा व्यक्तिगत जैन संघ के नाम से दानवीर दाता अगर दे दे तो और सुंदर लगेगा। ने अगर ऐसी व्यवस्था नहीं बैठ रही हो तो अपवाद मार्गे कभी कभार ऐसे प्रसंग में भी उपयोग कर सकते हैं। थैंक यू। दूसरा है कि जब आपने अभी उसमें लेक्चर में बताया कि वादरा नक्षत्र के बाद में आम नहीं खाते हैं। जी, आद्रा नक्षत्र, आद्रा। लेकिन अमेरिका में तो 12 महीने बरसात होती है। हाँ, आज आज आप बधी बातों जो करी है ने, हाँ, ये जो सभी बातें की है वो किसकी, कौन सी भूमि के लिए? आर्य भूमि के लिए। फिर से कौन सी भूमि के लिए? आर्य भूमि के लिए। क्योंकि वहां पे मंदिर, साधु, क्योंकि उपदेश देने वाला, सम्यक ज्ञान देने वाला और साधु का आचार देकर हमारे जीवन में जो परिवर्तन होता है वो तो वहां विचर करने वाले कहाँ मिलेंगे? आर्य भूमि में। तो आर्य भूमि के अपेक्षा से जो बातें की है, भगवान स्वयं अनार्य भूमि में गए लेकिन आगे क्यों वापस आर्य भूमि में? तो ये जो व्यवस्था है वो आर्य भूमि के लिए है। लेकिन जब वितराग परमात्मा के शासन के प्रति सद्भाव होता है, अगर वहां पे अगर व्यवस्था बैठती है तो वहां पे ऐसे भी व्यवस्था करनी चाहिए
क्योंकि उससे वो त्याग तो हो जाएगा, 2 चीजें नहीं खाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर आद्रा नक्षत्र के बाद ये बातें जो है आर्यभूमि के लिए और चतुर्वी संघ के लिए, क्योंकि आखिर तो अपने अपने के लिए करना था, तो इसीलिए वो जो बातें जो की है वो आर्यभूमि के अपेक्षा, कारण के वहां ऋतुएं नहीं है। भारत के अंदर 6 ऋतु मिलेगी, आपके वहां हमारे 3 बहुत ज्यादा मुश्किल ज्यादा है। 3 या 4। हाँ, क्योंकि जब गर्मी होती है तुरंत वर्षा हो जाती है, या, सुबह गर्मी लगी और दोपहर को वेदर चेंज हो गया, या। तो ये भी देखने को मिलता है सर। क्योंकि हमारे एक भाई ने एक ब्लॉग लिखा है जी कि वो कहते हैं जी। कि हमको आम 12 महीने खा सकते हैं यहाँ पर हम लोग। हाँ, वो ऐसा है, देखो अपने तो परमात्मा को ध्यान में रखकर ने अपना आत्मा का कल्याण करके, कोई व्यक्ति कहे नहीं कहे वो उनकी इच्छा, अपने उसके बारे में नहीं कैसे, लेकिन अपने को अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए वितराग का उपासक है। वितराग की बातें हमारे जीवन को छूती है, हम वही भाव के वो जीना कितना 70 साल 80 साल 90 साल 90 साल के अंदर हमें हमारे आत्मा का कल्याण नहीं करेंगे, क्योंकि यही इतना काल है, इतनी ताकत है कि 50 साल की 70 साल की उम्र में हम हमारा आत्मा का कल्याण करने के लिए चौथे आर्य के जन्म में होते ना, तो कई लाखों करोड़ों साल का वर्ष का आयुष्य होता। 50 साल में अपनी आराधना साधना हो जाती है, ऐसा काल मिला है, तो क्यों हम वो इस क्षेत्र में जाए। दूसरा, जहां पे अपनी दिमाग नहीं लगता हो, अपने दिमाग में जवाब नहीं मिलता हो, उसका जवाब कभी देना नहीं चाहिए। क्यों? उस सूत्र परंपरा से भी दुनिया से, उस सूत्र परंपरा जैसा दुनिया में कोई बड़ा पाप नहीं है। फिर से भगवान की वाणी से आपको मैं हिंसाचार करने वाला, युद्ध करने वाला बच जाएगा। वो एक गति में से दूसरी गति के जाएगा तो हो सकता है सुधर भी सकता है, लेकिन अगर हमने परमात्मा की उस सूत्र परंपरा की तो अनंता संसार बढ़ जाएगा। ये डर लगते हुए हमको तो यही सोचेंगे, अपने पास जितना ज्ञान है, जितनी शक्ति है, उसी हिसाब से ही जवाब देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू एंड जय जिनेंद्र। कल मिलेंगे जय आपसे। जिनेंद्र, प्रणाम। हाँ जी प्रणाम, हाँ जी कल मिलेंगे। भगवान की आज्ञा थी कई पण विरुद्ध बोलाणु होय तो त्रिविधे त्रिविधे मिच्छामि दुक्कड़म। शिवमस्तु सर्व जगत परहित निरता भवन्तु भूत गणा दोषा प्रयान्तु नाशम सर्वत्र सुखी भवतु लोक सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम। बोलो श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। बोलो श्री नाकोड़ा पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलो श्री गुरु गौतम स्वामी भगवान की जय। बोलो श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की जय। बोलो श्री 14 भूर्वधर भद्रबाहु स्वामी भगवान की जय। बोलो श्री नाकोड़ा भैरव देव की जय। બધાને મારા પ્રણામ, ખૂબ સાતામાં રહેજો। જય જીનેન્દ્ર, પ્રણામ. જય જીનેન્દ્ર, અને પ્રણામ પ્રણામ। જીનેન્દ્રભાઈ ખૂબ ખૂબ આભાર. આજનું કલ્પસૂત્રનું વાંચન ઘણું સરસ રહ્યું અને ઘણી વસ્તુ અમે નહીં જાણતા હતા તે આજે જાણવા મળી, માટે આપની ખૂબ જી। ખૂબ અનુમોદના અને પ્રણામ. આપે એટલા ધ્યાનથી સાંભળ્યું એની પણ હું આપની અનુમોદના કરું છું। તો આપણે હવે કાલે મળશું. જી 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 ચાલો. જી અને બિલકુલ। બીજા પ્રણામ કોઈને પણ પ્રણામ। કઈ પણ સવાલ હોય, કોઈ બી, if anybody has any question, you can call me or after the you can put it on the chat or you can raise the hand and we will unmute you અને તમે સવાલ પૂછી શકશો। તો પ્લીઝ કોઈ પણ નાનો સવાલ, મોટો સવાલ, કઈ પણ શરમાયા વગર જે કઈ મનમાં સવાલ હોય તો ચોક્કસ એમને પૂછજો। આ એક જ ટાઈમ છે કે જેથી તમને આપણા સવાલોનું આપણને સમાધાન મળી શકશે, કારણ કે આવો અવસર આપણને આટલા વિદ્યા પંડિતજીનો આવી રીતે લાઈવ આપણને ચાન્સીસ ઘણો ઓછો મળશે। માટે જેને પણ કઈ પણ સવાલ હોય તો બિના સંચોકે તમે પૂછજો, કાં તો મને કહેજો, હું પૂછીશ, અથવા તમે ડાયરેક્ટ પૂછી શકો છો। જય જીનેન્દ્ર ને કાલે આપણે બધા મળશું। જી 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 પ્રણામ પ્રણામ। પ્રણામ।